Now we can start the programs. Very good morning to one and all present here. I am very happy today. I am Satyanathan, Associate Professor in Mechanical Engineering Department and Coordinator for the HRD Cell. And on behalf of HRD Cell Knowledge Institute of Technology and my own behalf, I welcome Dr. S. Bhaskar sir for this program, FDP on material preparation for online teaching and online delivery strategies. And it's going to be the 5 days series of program. Welcome our Bhaskar sir once again. Welcome you, sir. I welcome our beloved principal, sir. Welcome you, sir. Yeah, happy in joining. I welcome our vice principal, Dr. Visagwel. Welcome, sir. Good morning. Thank you. I welcome the director, Stephen sir from KVSS. I welcome the directors, Tangvel sir and Rajendran sir. And I welcome all the heads of departments and my dear faculty members for this 5 days FDP on material preparation for online teaching and online delivery strategies. And we'll start the program today. I welcome the coordinator for this program, Dr. K. Visagwel, our vice principal, to introduce the guest for today and say a few words about this 5-day FDP program. With this, I welcome Dr. K. Visagwel, sir, for this program. Welcome you, sir. Thank you. Thank you, Professor Satyanathan. Very happy to join in this program. Really very happy. I thank our beloved principal for the given permission to organize such kind of program for our faculty members. I thank resource person Dr. Bhaskar sir for accepting our invitation and to conduct a FDP on how to make e-content for our faculty members. Thank you, sir. We have a wonderful resource person today, Dr. S. Bhaskar. He is one of the veteran in educational program content creation. Sir has completed his UG program from Mysore University. Then he has completed his PG program in NIT Mysore. Then following, he has completed his PhD in VTU, Visvesvaraya Technological University. And then he has joined Lakshmi Machine Works, served for that industry for 1 year. After that, he has quit the industry, joined educational institution in the year of 1992. The last 29 years, he is serving for Kumaraguru College of Technology at various cadre. He's a really wonderful profile person. Sir headed the Office of PG Studies, Center for Academic Excellence, then iGlobe Coordinator, then Head for Career Development Academy. Moreover, he has headed the Educational Technology Center in Kumaraguru College of Technology. During his this period, he has done a lot of things for Kumaraguru. He is one of the experts for OBE. Then every one of us know already he conducted a program for all that is faculty members of various engineering colleges who participated in the program. The resource person was Dr. Bhaskar sir. Every one of us know about the Bhaskar sir. Really, he has accepted. Our principal requested him to conduct one program for our faculty member how to create e-content. Yesterday we had one context setting meeting. There is a half-an-hour meeting. Almost 10 faculty members participated. Really very down-to-earth person. You are going to, every one of us we are going to see today. I think only one request, you don't have any reservation, right? Sir is very kind and authentic persons, we can say, because we have to accept him as a teacher. Then only we can learn. And within another 5 days, definitely every one of us will become good e-content creator. There is no doubt. Instead, only thing we have to download this Windows video maker software. Using that, we can do wonderful things. He said. I think sir is going to give a lot of input in another 5 days. I request every one of us have to be in participative mode. You please take it as whatever assignment he gives. We have to take it in a very positive way. We have to interact with him. This is what he expecting. So anyhow, sir is going to prove that in another 5 days. These few words I welcome Dr. Bhaskar sir. Very happy to welcome you, sir.
Before handing over the session to Dr. Bhaskar, I request our beloved principal sir to address our faculty members. Yeah, okay. Very warm good morning to every one of you. Uh, I am very much thankful to my long-term friend, Dr. Bhaskar, for accepting our invitation. And today he is here to present a 5-day, 5-session series, Quality Content Development. Before going into that, I will take some 5 minutes to say some intro. Dear faculty members, we are in the process of teaching, and this process is one of the largest profession in the world. You take into elementary school teacher, high school teacher, all types of higher education, undergraduate, postgraduate, PhD, all put together, 1/3 of the population at any point of time, because the human life expectancy is 66 years on an average. So 22 years people are in education. So it means every one of us, right from age 4 to age 22 on an average, we are at school or college. So it means to educate so much population, 1/3 of our population. So we need teachers. The best ratio prescribed is 1:15, 1:20, worst case 1:25. So imagine, so this 1/3 population, say if the world population is, say if you assume 800, so 1/3 is around 250. So out of which, divided by 15, you will get how many number of teachers. So this is one of the largest profession in the world. And there are many professions like doctors, engineers, and so many things. But as a teacher, we all have an important responsibility. What we teach in this 20 years in one's life, with this knowledge, skill, and attitude, behavior, all put together, the individual has to make a living for another 40 years. So how much is the responsibility lies on our shoulders? You imagine. So that is why teachers in our Hindu philosophy, teachers are regarded next to God. Mada, Pita, Guru, Deva. So if you see, if a person want to know something, he will first approach his mother. Then if mother doesn't know, he approach his father. Then if he doesn't know, then he has to approach the Guru, teacher. So if even teacher is unable to explain, put the blame on the God, will put the faith on God, and we have to do it, because if I don't know anything means it doesn't mean I should not do anything. We have to do something. So that is why God you cannot see. So next to God is a teacher, everyone can see. So teacher you doesn't mean physically you and me. This is, teacher is called source of knowledge and wisdom. So knowledge and wisdom, wherever people are getting, you have to put collectively as a teaching community. So libraries are the source of wisdom, and we teachers are the interpretation of the wisdom collected from library, from our own teachers, and passing on to the next generation. So knowledge is there. Now, because of the internet and Wikipedia and so many sources, knowledge is omnipresent. People say, now knowledge is everywhere. In our mobile, you can get anything. So you need not go to a library and to get a rare book and get a knowledge. So in this world, the context has changed significantly as a role of teacher. So teacher number one is a nation builder. So everybody, the future generation lies on how we build. When I was with Kongo Engineering College, when Dr. A.M. Narajan sir joined as a principal, in every meeting he will say, if anybody joins to teaching profession, first 3 years, it is a responsibility of senior teachers to mold him as a good teacher and as an inspiring teacher. Otherwise, this teacher will spoil 30 years, another 30 batch of students. Imagine how powerful the words are. Still, I remember. That is why we simply doesn't serve. We serve for the future of the world. That is where the more responsibility lies. So we must understand the responsibility, number one. Number two, we are treated in our Hindu wisdom at least next equivalent to God, next to God.
So it means you must understand the responsibilities are huge. So first and foremost thing is quality. As a teacher, responsibility first, second is the quality of a teacher. So that is why if you look into our KOT vision and mission, you can just see. So one of our we have 4 missions. One of the mission is to pursue global standards of excellence in all our endeavors. To pursue global standards of excellence in all our endeavors, namely teaching, research, consultancy, continuing education, and all support functions. That is why we kept this quality as a prime important factor in our one of the 4 missions of our KOT. We have been doing a quality job as a teacher in the past 11 years in KOT and 9 years in KBSS. But now there is a paradigm shift. Shift in the sense, the way in which we teach need to be changed. The way in which the students learn are changing. And especially this COVID-19 coronavirus and the worldwide lockdown has made us to explore many possibilities. Now the ACT chairman, yesterday I was telling in our faculty meeting, the people who are at the decision-making power, when they decide something, whether we like it or not, we have to implement. They will decide for good. Sometimes even if it is feel it is not good for individually, if I feel it's not good, but no other way, we have to work. So 20 to 40% is going to be the the digital content in learning of every student in the near future. Now it is already 10% is permitted. Now they relax to 20% and it can go up to 40%, you are saying. And in this situation, because of social distancing, because of the students unable to come, so digital connect is the way for another 6 months or 1 year till a vaccine is being found for this virus. So when being this situation, we are in a right time to transform ourselves from regular one-to-one blackboard teaching to this cannot be supplemented. Again, Sasar Buddhis are very clearly said, I am also 100% in line with these words. E-content, e-learning can give only knowledge, but character it cannot give. So man is known for character. Knowledge is a tool and character is very much essential for it. Character building, you need brick and mortar institutions. So that's what he has said. So we will not be replaced, but we will have a different role to play. So every time, because digital media is available, we can record. Every time first law of thermodynamics, every year I need not teach again and again. You can record it and display it, ask the students to learn clearly, and we can spend the time in a quality way to next step, one step ahead. So that is where the situation lies. So keeping this in mind, now we are in the process of generating a So in this process again, we need to prepare a quality content. Yeah, video is means who has prepared this video, and I think in many speakers, they used to say, the London streets, the sweeper is sweeping. He should feel அவன் இறந்து போனான்னா இந்த வீதியில ஒரு ஸ்வீப்பர் இருந்தார் இவர மாதிரி ஸ்வீப் பண்றதுக்கு உலகத்துல யாருமே இல்லை அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து அவர் யூஸ் டு ஸ்வீப் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து KOT கண்டென்ட்னா அதுக்குன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்கணும், அதுக்குன்னு ஒரு குவாலிட்டி இருக்கணும். இந்த மாதிரி யார்ப்பா அது ப்ரிப்பேர் பண்ணது? இந்த மாதிரி நம்ம எவ்ரி ஒன் ஷுட் ப்ரிப்பேர் குவாலிட்டி கண்டென்ட், நாட் ஏதோ ஒன்று கொடுத்தோம் ஏதோ ஒன்று போனோம் ஒப்பேத்தணும் அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. ஸோ அப்பதான் வந்து we were Bhaskar has done many such quality videos he has made. So when I asked him, he really accepted. I'm thankful to him. I add another dimension to it, to this particular thing. Dear friends, I'm a mechanical engineer, you're all aware. So mechanical engineering has got 3 major verticals. One is energy conversion systems or energy engineering or thermal engineering. Second is design engineering. And third one is a manufacturing technology. Whatever we design using design has to be manufactured using machines. But it has to be manufactured in a quality way. Every product should ensure the same quality assurance. And we have to make it at the marketable price. So this is where the field of mechanical engineering called industrial engineering. This is what we name industrial engineering. Industrial engineering means make the best quality product, assure quality in every product we deliver,
at the much lower price than the market price so that the company can make a profit. Imagine how important it is. All these things are there, but when it comes to finally any industry has to make a profit to survive. It has to do a quality product, and it has to be product quality. I must assured in every product. So that is where I specialized in thermal engineering, but Bhaskar specialized in industrial engineering. One more dimension I am adding. Why Bhaskar? So he teaches all industrial engineering related subjects: quality assurance, operations, scheduling, so many subjects. So that is why if you see now, leave this in internet world. Before this internet world, an entrepreneur means he might have been a mechanical engineer or a chemical engineer, because these two areas where number of subjects on quality taught in the curriculum are high. Doesn't mean other engineers are inferior, but to make a survival, to make a good industry and make the industry to run in a sustainable way, without quality we cannot survive. So that is why KIOT has survived one among the top 50 colleges established as top 50 in the 10-11 years, basically because we focus quality in everywhere. So similarly, when it comes to the new requirement of e-content development, quality is a must. So that is already you are aware. Our faculty notes are the good, considered as a very good notes, and every Xeroxing center at Salem somehow gets our student notes, and they gives this Xerox, make multiple copies, sells to many for 30-40 college students. So that extent your notes are popular. Now your notes are script, your face is not there. Now it is an opportunity to put your face also into your quality content. So it means like a film shooting, it must have very good quality video content. That is where today we are at it. So we are at the right institution. We already have a right content, but how to convert this right content into different segments, have whatever scripts we have, how to segment it, and how to make a very good electronic content, I mean video lectures, and present it so that we can have a lead here again. So with this introductory note, I welcome every one of you. All I am also fully, I will attend, and I will also take assignments. I will also seriously learn. I also like to make at least one subject in my favorite subject, thermodynamics and heat transfer, video content based on what Bhaskar says, that how to make videos. So everyone should be serious in this for 5-10 days, and key in learning. Then only we can move to next stage. So with this opening note, I request, I hand over the floor to the coordinator, Sagavir. Thanks to Thank you, sir. Sagavir. Thank you very much, sir. I think now the session is handed over to Dr. Bhaskar, sir. Sir, please, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning to one and all. Really, I'm very happy to be here in this particular training session. உங்களுக்கு எல்லாம் எவ்வளோ எந்தூசியாசம் இருக்குதோ அதுக்கு மேல எனக்கு எந்தூசியாசம் இருக்குது. ஏன்னா வாத்தியாரா இருந்து ஏகப்பட்டதை பார்த்ததுனால. First, I would like to thank KIOT for giving me an opportunity to train all its faculty, and I will do a very serious job. Irrespective of what feedback is going to come from my side, I will give my 100%. And you can contact me anytime, even after the program, even after 1 year. I will see that any individual faculty also can contact me. My number in the first slide itself, I will put it in my videos, it is there. Please, I need not know who's calling me. I am only interested in knowing what they want, and if I know, I will share. So that is the way in which I work. Thank you very much to the principal. Thank you very much to the vice principal. என்ன வைஸ் பிரின்சிபல் வந்து இன்னைக்கு என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, பிரமாதமா என்ன இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாரு. இந்த அளவுக்கு பிரமாதமா யாருமே இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணதில்லை. இப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் இன்னும் கொஞ்சம் எழுதி கொடுத்துருப்பேன். அதாவது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நீங்க அட்டகாசமா ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க. பக்கத்துல இவர் மிஸ்டர் ராஜசேகர் இருக்கிறார். அவர் நிறைய தடவை பார்த்திருக்கிறேன் வீடியோல. In most of the things which you have published, I have seen him. அவரை கோட்டோட பார்த்து கோட் இல்லாம பாக்குறதுக்கு வேற மாதிரி தெரியுது. So really very happy. We'll go into the program. See, the objective of the program, this is not a webinar. Please understand that.
இது வந்து சும்மா ஆன்லைன்ல வந்துட்டு பேசிட்டு அதுக்கப்புறம் ரைட் டாடா பை பைன்னு சொல்லிட்டு போற ப்ரோக்ராம் கிடையாது. This is something which your institution is investing time of all your faculty in order to think and see whether these things can be done in your institution, and on the last day they will take a call, they will make a policy stating that this is how we are going to use the learnings, and within this particular time frame we are going to get this kind of an outcome. That is what is the objective with which you are supposed to sit, and you are supposed to interact and clarify all your doubts and take forward the program for what this particular program. Already 10 people have been selected. அவங்க கூட ஒரு கான்டெக்ட் செட்டிங் மீட்டிங் ப்ரீவியஸ் நேத்து நடத்தணும். So I have the list of people who took part in this particular program. எது நடந்தாலும் தயவு செய்து மேக் அ ரெக்கார்ட் அண்ட் கீப். நம்ம வந்து என்பிஏல ஆல் ஆஃப் அஸ் ஆர் ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் என்பிஏ. அதுல மெயினா நம்ம என்ன கத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரெக்கார்டு வைக்கிறத நல்லா கத்துட்டு இருப்போம். எப்ப பார்த்தாலும் ரெக்கார்டு வச்சிருக்கிறத கத்துருப்போம். ஆனா நம்மளுக்கு வேணுன்ற ரெக்கார்ட் நம்ம வச்சிருக்கிறோம்னு பாத்தீங்கன்னா, that only each and every individual faculty can answer. So please put a notebook. You see, whenever I sit also, ஒரு half a square notebook வச்சுட்டு உட்கார்ந்துக்குவேன். இதுல பாத்தீங்கன்னா யார் அட்டென்ட் பண்ணாங்க, என்னென்ன சொன்னாங்க, இது எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சிருப்பேன். மிஸ்டர் பிரபாகரன் from mechanical. Sir. Prabhakar, say hello. Sir, good morning. Good morning, sir. Hello, sir. ஹலோ சார். ஹலோ எல்லாமே மறந்துடலாம். சும்மா கேஷுவலா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுற மாதிரி டைரக்டா பேசுங்க. ஏன் சார் வேணும் இந்த ப்ரோக்ராம்? சார் நான் வந்து ஐ எம் ஒர்க்கிங் அட் நாலேஜ் ஸ்டெப் டெக்னாலஜி ஃபார் த 11 years சார். என்னோட வாய்ஸ் வந்து நாலேஜ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி வரைக்கும் தான் சார் தெரியும். ஸோ என்னோட வாய்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு லெவல்ல வரணும் சார். ஸோ ஐ நீட் திஸ் ப்ரோக்ராம். ஓகே, நீங்க உங்க வாய்ஸ் வந்து தமிழ்நாடு லெவல்ல இல்ல. இப்ப நான் சொல்றத நீங்க பார்த்து இஃப் யூ அக்செப்ட் அண்ட் இஃப் யூ டூ இட், நீங்க இன்டர்நேஷனல் ஃபிகர் ஆயிருவீங்க. இந்த 5வது நாள் முடியறப்பவே வந்து யூ வில் பி அவைலபிள் இன்டர்நேஷனல். தேங்க் யூ சார். தேங்க் யூ வந்து நான் தான் உங்களுக்கு சொல்லணும். இஃப் யூ இம்ப்ளிமெண்ட் இட், தென் see, I am a teacher. I will be able to see my success only through the eyes of the doer, and the doer is my student. சரிங்களா? And all of us are teachers. I won't call you as a student, but if you are able to reach out, then that becomes the success of the investment of all our time. That is how it goes. Now, very good. அப்போ பிரபாகரன் சார் வந்து எனக்கு ஒரு உண்மை தெரிஞ்சாகணும்ன்ற அந்த துடிப்புல உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. கண்டிப்பா ப்ரோக்ராம் மூலியமா ஐ ஹேவ் டு ரீச் தி வேர்ல்ட் அப்படின்ட்டு. டெஃபினெட்லி வில் பி ஏபிள் டு டூ இட் சார். நெக்ஸ்ட் we will go to Mr. Chandraman. Chandraman. டைரக்டா பேச ஆரம்பிச்சிருங்க. குட் மார்னிங், குட் ஈவினிங், குட் நைட், மிட் நைட் எல்லாம் எதுவுமே வேண்டியது இல்ல. டைரக்டா பேச ஆரம்பிச்சிருங்க. ஆல்ரெடி ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் ஓவர். அந்த ரிசோர்ஸ் participating faculty one by one you be readily available. Let us not waste time in getting connected. Yes. Then we can move to Nesakumaran, sir. Then okay. Meantime, Chandraman will come and join. Okay, Mr. Nesakumaran. Unmute. Sir, Nesakumaran, sir. Yes, sir. Sir, the main purpose of attending this program is for students எல்லாம் நிறைய traditional way of approach தான் சார் பார்த்திருக்காங்க. So since nowadays kids are so digitally enabled, so அதனால இந்த e-content கொடுத்தோம்னா அந்த handy-ஆ வந்து they can able to make it, sir. So நம்மளுமே வந்து அதுல எந்த அளவுக்கு students attract பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு learning-காக just focus in this session, sir. Okay, very good, sir. But again, I would like to put it very clearly. இதுல எந்த அட்ராக்ஷனும் கிடையாது. நம்ம இது ரொம்ப டிஜிட்டலா போயிட்டு இருக்கிறத மறுபடியும் ட்ரெடிஷனலா ஆக்குறதுக்கு தான் இது. ஆனா ட்ரெடிஷனலி we will be available digitally. That's all.
we have to be very careful. அதாவது எல்லாருமே வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபீச்சர் இருக்குது, அந்த ஃபீச்சர் இருக்குது, இப்படி கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்ணலாம், அப்படி பண்ணலாம், இது எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு கடைசியில் பாத்தீங்கன்னா இது நம்ம வாத்தியாரா என்ன பண்ணுவோமோ அதை மறந்துருப்போம். using only the features in a software, but we have to do our work. Since we are not able to do it face to face, we have to do it, and we have to do it in the same manner and make it available face to face என்ற அளவுக்கு கொண்டு வரணும். That is the main objective of the program. Here there is no attraction, nothing is there. பிரச்சனையே என்னன்னா எல்லாருமே கிளப்பி விட்டாங்க, டிஜிட்டல் விட்டா வாழ்க்கையே இல்லைன்ற மாதிரி. ஆக்சுவலா வாத்தியார விட்டா வாழ்க்கை இல்லை, இதுதான் உண்மை. அப்போ வாத்தியார நம்ம வந்து எப்படி டிஜிட்டலை யூஸ் பண்ணி நம்ம வாத்தியார்ன்றத ப்ரூவ் பண்ண போறோம் அப்படின்றதுதான், இது யாருக்கு பண்ண போறோம் அப்படின்றது தான் நெக்ஸ்ட் கேள்வி. நேசகுமரன் சார், யாருக்காக பண்றது சார்? On two perspectives. So one is for students at main, second is for faculty to enable this situation, adapt பண்ணிட்டு. ரைட், வெரி குட் சார். நீங்க எங்கேயோ போயிட்டீங்க, சரிங்களா சார்? இது நம்மளுக்காக பண்றோம், நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும். இது நம்மளுக்காக பண்றோம். Then first you are, as a faculty, you are doing it for your family. Charity starts at home. நம்மளுக்கே வந்து நம்மளே வந்து ஒண்ணுமே இல்லாம உட்கார்ந்துட்டு பக்கத்து வீட்டுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து சப்ளை பண்ண முடியாது, இல்ல உலகத்துக்கு சப்ளை பண்ண முடியாது. அப்போ நம்ம வந்து if our family has to be really doing well, you see the entire world who is most affected அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா the faculty members தான். And we are all belonging to good institutions. அதனால maybe we are not feeling the pinch to that particular extent. ஆனா நிறைய காலேஜ்ல they are feeling the pinch. Now faculty are on the crossroad. If we have to really establish ourselves and say that எது வேணாலும் வரட்டும் போகட்டும், என்ன அசைக்க முடியாது அப்படின்ற மாதிரி வரணும் அப்படின்னா அது நம்ம தான் ஸ்டெப் எடுக்கணும். அப்போ each and every faculty individually they are supposed to do it. I will bet if you are going to go in for NBA, if you are going to go in for whatever audit or anything, உங்களை வந்து செக் பண்றவங்க நெக்ஸ்ட் டைம் வரவங்க வந்து they will check as a faculty உங்க கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படின்ட்டு. அப்போ as a faculty உங்க கான்ட்ரிபியூஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்டா மிஸ்டர் ரவிக்குமார் என்ன சொல்வார்? ரவிக்குமார் from CSE. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா individually if you contribute, collectively everything cumulatively it will be a contribution for the institution you are working for. I am very much strong in my subject knowledge, sir, but other character, for example class advisor அந்த ரோல் இருக்கும்போது மேபி என்னோட கண்டென்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மேக்ஸிமம் ரீச் ஆகுறது இல்லை, ஏன்னா ஒரு பேரியர் இருக்கு. இப்போ ரிமோட்ல இருந்து எடுக்கும்போது மேபி all 60 the reach content will reach all 60 members, so I'll become very happy. My knowledge is sharing to everyone, sir. So in this way the students get benefited and they get placed in a good company, almost everyone, so it will be helpful for the institution also. Definitely sir. இப்போ பிளேஸ்மெண்ட் பத்தி வரப்போ now பிளேஸ்மெண்ட் பத்தி வரப்போ கூட இப்போ ஆல்ரெடி டிஜிட்டல் பிளேஸ்மெண்ட் டிரைவ் ஸ்டார்டட். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन என்ன கேக்குறாங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட இன்ட்ரோடியூஸ் யுவர் செல்ஃப் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் that person is sitting in front of just something like a camera in front of their laptop, and most of the students are not able to actually perform as they were able to perform in front of others. கேமரா யாருமே இல்லை, ஆனா கேமரா முன்னாடி பர்ஃபார்ம் பண்ண முடியல. Now it is becoming very important that we should really have some connection with the student. இதனால நான் என்ன பண்றேன்னா every day I am calling at least 10 students and talking to them. At least 5 students I am meeting on these particular platforms and meet பண்றப்போ எப்படி இருக்கிறீங்க அது இதுட்டெல்லாம் கேட்கறது இல்லை. போன்லயோ இல்ல வாட்ஸ்அப்லயோ ஏதோ ஒரு மெயில்லயோ சொல்லிடுவேன் இதைத்தான் நம்ம பேச போறோம்ட்டு. They will talk and I will listen, I will talk and they will listen, and from that they start learning. We have to be very focused. இப்போ வந்து placement is a big issue அப்படின்னு நினைச்சோம்னா it's an issue. It is an opportunity அப்படின்னு நினைச்சோம்னா நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்றதை கரெக்டா பண்ண வச்சோம்னா automatically it will happen. Because I do a lot of placement related training individually for students.
That is, என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு I go and do it for other institutionsன்றது வேற. But for my students on a daily basis, I am spending 1 hour for training all those interested students initially. Now, I very well agree. Through this particular effort, you will be able to reach everyone. அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க. Okay, I think we have set the context to a certain extent. Now, individually ஒரு வாத்தியாரா digital material எந்த லெவலுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறீங்கன்றது வந்து we'll ask the next person. We'll ask Professor Shyamala Devi. Yes, sir. So far, yes, sir. Good morning, sir. So far, எங்களோட digital content அப்படிங்கிறது PowerPoint presentation, and then வந்துட்டு எங்களோட own writing things வந்துட்டு ஜெராக்ஸ் எடுத்து பசங்களுக்கு கொடுக்கறது அதோட தாங்க சார் இருக்குது. So far வந்துட்டு லைவ்லியா வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி நாங்க வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இது வரைக்கும் கொடுத்தது இல்லைங்க சார். ஸோ we are sure that at the end of this program we will start creating our own content and we are going to be an excellent digital content creator of our own subject. Yes. ஏன் இதை பண்ணணும் அப்படின்னு கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க. அப்புறம் இப்போ யார் இதை பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்கன்றது தான் நெக்ஸ்ட் கேள்வி. மிஸ்டர் இப்ப நம்ம வைஸ் பிரின்சிபல் இருந்தாருன்னா அவரே கேட்கலாம். சார் ஹலோ சார், இப்போ வாட் we are doing here, right சார்? இப்போ வந்து என்ன பண்ணிட்டு இப்போ ஃபேக்கல்டி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா சார், எங்க இது வரைக்கும் ஒரு கூகுள் கிளாஸ் ரூம் வச்சு அவங்க சொன்ன மாதிரி மெட்டீரியல்ஸ் ரெடி பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து போஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க வந்து இது வரைக்கும் ஒரு கிளாஸஸ் எடுத்து பிரசன்ட் பண்ணி அதை ரெக்கார்ட் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணது இது வரைக்கும் இல்ல சார். இப்போ ஒரு சாம்பிள் வீடியோஸ் சார் எந்த காலேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க? எந்த காலேஜும் பண்ண மாதிரி தெரியல சார். அப்போ வந்து winners do not do different things, they do things differently அப்படின்றது வந்து சிவகீரா 1998ல யூ கேன் வின் புக்ல எழுதினாரு. எஸ் சார். அப்புறம் பிராக்டிஸ் ஒன்லி மேக்ஸ் பெர்மனன்ட் வாட்ஸ்எவர் யூ பிராக்டிஸ். அப்போ நம்ம வந்து பிராக்டிஸ் பண்றது வந்து கரெக்டான விஷயத்தை பிராக்டிஸ் பண்ணோம்னா அதுவும் பர்மனன்ட் ஆயிரும். சப்போஸ் ஒரு அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி இல்லாதது ரீச் ஆகிறது பிராக்டிஸ் பண்ணோம்னா அதுவும் பர்மனன்ட் ஆயிரும். இனிமேல் அப்படியே பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். எல்லாருமே ஆல் தி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஹவ் டேக்கன் a very very easy stand. என்னன்னா நம்ம ஒரு பிபிடி ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம், அதுக்கு வாய்ஸ் ஓவர் பண்ணலாம், அது பாட்டுக்கு பிபிடி பாட்டுக்கு ஓடிட்டு இருக்கும். நான் ஸ்லைட் சேஞ்ச் பண்றப்போ அது சேஞ்ச் ஆகும், அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நான் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துட்டு போவேன் அப்படின்ட்டு. அதுல எங்க வாத்தியார் தெரியுது? மேபி முன்னாடி ஒரு ஸ்லைடு நடுவில் ஒரு ஸ்லைட்ல நம்ம போட்டோவை போடலாமே தவிர நம்மள வாத்தியாராவே அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க பசங்க. இப்ப நானே அந்த மாதிரி ஒரு வீடியோவை பார்த்தேன் அப்படின்னா, அந்த மாதிரி ஒரு வாய்ஸ் ஓவர் பிபிடியை பார்த்தேன்னா, ஐ வில் நாட் அக்செப்ட் that teacher as a teacher that easily, because I am only having the information. Where is the teacher? Yes. இது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, குழந்தைங்க வந்து அம்மா அப்பாவை பார்க்கணும்ட்டு ஆசைப்படுற மாதிரி, அம்மா அப்பா வந்து குழந்தைங்களை பார்க்கணும்ட்டு ஆசைப்படுற மாதிரி, எவ்வளவு தூரத்துல இருந்தாலும் வந்து கண்ணால பாக்குற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வராது. அப்படியே இல்லாட்டியும் போன்ல பேசிட்டு இருந்தவங்க நிறைய பேர் வந்து இப்ப வீடியோ கால்ல தான் பேசுறாங்க. இஃப் யூ ரியலி ஹேவ் தட் கைண்ட் ஆஃப் அ கனெக்ஷன், யூ வில் டாக் ஆன் வீடியோ கால், யூ won't டாக் ஆன் ஜஸ்ட் ஆடியோ. எல்லாத்தையும் அக்செப்ட் பண்ற நம்ம வந்து, டோன்ட் யூ திங்க் தட் we should accept that as a teacher we should come on the screen? இன்னைக்கு வந்து டிஜிட்டல் சொல்லிட்டு why we are not coming on the screen? That is the problem. And if you don't come on the screen, I think within no time, within 6 months, நீங்க யாராவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கிட்ட உங்களுக்கு தூரத்துல உங்களை காமிச்சு யாராவது ஒருத்தர் கேட்கிறாரு, அவர் உங்க காலேஜ் வாத்தியார் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டா, தெரியலைங்க அப்படின்னு. ஏன்னா நீங்க தான் வரவே இல்லையே. You will become invisible. And I think that should not happen. The first thing which each and every human being requires is, நம்மளை யாராவது பார்த்தா நம்மளை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும். அதாவது நம்ம வாத்தியாரா இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸே நம்மளை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணலன்னு வச்சுக்கோங்க, அப்ப நம்ம வாத்தியாரா இருந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம். So the first thing is, it's a human requirement that we should have our image known to the student. Therefore we have to come. And இப்ப நான் டைரக்டா சொல்றதுக்கு பதிலா ஒரு பிபிடி போட்டு பேக்ரவுண்ட்ல இதே சொன்னேன்னா இந்த எஃபெக்ட் கொண்டு வர முடியாது. Therefore we have to come.
அண்ட் ஹவு டு டூ தட் அப்படின்னா நானே வந்து எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருப்பேனான்னு பாத்தீங்கன்னா வர வேண்டிய இடத்துல பிபிடி வரும், இல்ல ஸ்லைடு வரும், எது வேணாலும் வரும். பட் பியாண்ட் தட் யூ வில் ஆல்வேஸ் பி தேர் இன் தி பிக்சர் அண்ட் only then it becomes actually teaching. Otherwise it is only display of some information. அந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம பண்ண வேண்டியது 1008 இருக்குது. ஸ்டூடெண்டே வேணாலும் எடுத்து படிச்சுக்குவாங்க, ஆனா படிக்க மாட்டாங்க, அந்த இம்பாக்டும் கொடுக்காது. என்னதான் ஆனாலும் இன்னைக்கு சேர்ந்த வாத்தியாரா இருந்தாலும் சரி, 30 வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் சரி, irrespective of whosoever you are, you should come and you should show your face and you should teach, and only then it becomes teaching. Otherwise, according to me, either we are teaching or we are cheating. இது ரெண்டு தான். And many a times I have seen that after this digital talk coming into picture, most of the cases it is more of cheating and not teaching, because the teacher is not at all seen. இது ஏதோ மேகத்துக்கு பின்னாடி இருந்து ஒரு குரல் மட்டும் கேட்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்றது? பையன் வந்து அதிசயமா பார்ப்பான், யாரோ பின்னாடி இருந்து ஏதோ பேசிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு. கொஞ்ச நாள் அதிசயமா பார்ப்பான், அதுக்கப்புறம் ஏதோ பேசிட்டு போட்டு ஏதோ பிபிடி போகுதுன்னு போயிடும். ஆனா ஒரு மனுஷனை பார்த்தா definitely with all the actions and emotions you are going to show on the screen, definitely you will be able to do it. Therefore you should be ready to take the challenge of trying things. Now you have to try. இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா dear friends, இங்க பாருங்க, இப்ப நின்னுட்டு கொடுக்க கூடாதுன்னு யாராவது சொன்னாங்களா? ஜஸ்ட் திங்க் அண்ட் see. எத்தனை பேர் நின்னுட்டு பிரசன்டேஷன் கொடுத்தாங்க? நின்னுட்டு கொடுக்கலாம், கையை காமிச்சிட்டு கொடுக்கலாம், என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். only thing is you should have a little bit of space. இத்தனை கூட ஸ்பேஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு யாரும் கிடையாது. You can create it, only require some 5x5 space or 4x4 space. Definitely you can do it. Even நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா பின்னாடி ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணிட்டு, நான் இப்படி இந்த பக்கம் திரும்பினேன்னா வெறும் சேவர் இருக்குது, அங்க ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணிட்டு கூட நான் சொல்லி கொடுப்பேன். அண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ வில் பி வண்டரிங், ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணி சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு நான் எங்க சார் ப்ரொஜெக்டருக்கு போகிறது இருந்தால், இல்லைன்னா விட்டுருங்க. தட் இஸ் ஹவ் யூ ஆர் சப்போஸ் டு டூ இட். அதர்வைஸ் யூ கேன் ரெக்கார்ட் எவ்ரிதிங் and you can really do wonders on the screen, and that is what we are going to do. Now we will go to Mr. Balamurugan. Mr. Balamurugan. Balamurugan Max. Okay, maybe there is some connectivity issue. We'll go to the next person, Mr. Professor Ilam Bharati, chemistry. Professor Ilam Bharati. Balamurugan has put a message, unable to speak, connection through PC, sir. Good morning. Good morning. Good morning. சொல்லுங்க சார். நான் என்ன கேள்வி கேட்டேன் சொல்லுங்க. நீங்க क्वेश्चन கேக்குறேன்னு சொன்னீங்க. அப்ப இது என்ன क्वेश्चனா இருக்கும்னு நீங்களே இது கெஸ் பண்ணுங்க. சார் இதோட இந்த புரோகிராமோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னவா இருக்கும்னு கேப்பீங்க. இந்த புரோகிராமோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாம் சொல்லியாச்சு. இப்போ வந்து இது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு நம்ம சொல்றது எல்லாமே வந்து ஓகே இதை ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு தோணுது. அப்ப கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னா சில விஷயத்தையெல்லாம் நம்ம கத்துக்கணும். அது கத்துக்கிறதுக்கெல்லாம் வந்து யார் சொல்லி கொடுக்க போறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐ வில் டீச் அண்ட் யூ ஹேவ் டு டேக் சம் லிட்டில் இனிஷியேட்டிவ். ஏன்னா ஐ டோன்ட் ஹேவ் தி ஹேபிட் ஆஃப் டீச்சிங் வெரி டிஃபிகல்ட் திங்ஸ். அதுக்கே ஒரு 6 மாசம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நான் ஏதோ ஒண்ணு பண்ணேன். சிம்பிள் திங்ஸ் பட் டன் சீரியஸ்லி. Even the software which I have given is so simple. ஒரு PowerPoint presentation போடுற அளவுக்கு அது ஈஸி. சார் டவுன்லோட் பண்ணிட்டோம். டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்க. இப்போ வந்து இட்லி வந்து பிளேட்டுக்கு வந்துருச்சு. அது எப்போ சாப்பிட போறீங்க, எப்போ ஜீரணம் பண்ண போறீங்க, எப்போ அந்த எனர்ஜி வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆக போகுதுன்றது தான் மெயின். எஸ் ஓகே சார். அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ஒரு क्वेश्चन சார். இப்போதான் வந்து இது சூடு பிடிக்குது. சொல்லுங்க சார். சார் ஆக்சுவலா பேசிக்கலி நாங்க வந்து சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் சார்.
சரிங்க. டெக்னிக்கலா நாங்க அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்ஸ் இருக்கிற மாதிரி இல்லைங்க. மற்றவங்க எல்லாம் அந்த அளவுக்கு நல்லா பண்றாங்க சார். பட் நாங்க பண்ற வீடியோ வந்து அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா இருக்கிற மாதிரி we are not feeling சார். அப்படின்ட்டு சார் இது வந்து டு பி வெரி ஃப்ராங்க், இப்போ நோ ஒன் ஷுட் கெட் ஹர்ட். ஓகே, இப்போ இப்பவே சொல்லிடுறேன். வில் ஆல் ஆஃப் யூ பர்மிட் மீ டு மேக் கமெண்ட்ஸ்? அந்த கமெண்ட் சொல்லி நீங்க வந்து சார் என்ன சார் இப்படி சொல்லிட்டீங்க, எனக்கு வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வர மாதிரி ஒரு கமெண்ட் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா அங்க சாட் பாக்ஸ்ல போடுங்க, மன்னிப்பு கேளுங்க, நான் மன்னிப்பு கேட்டுருங்க. சரிங்களா? ஐ எம் நாட் ஹியர் டு ஹர்ட் எனிஒன். Shall I go ahead making comments? Yes sir. எண்ணம் போல் வாழ்வு. சரிங்களா? எஸ். அதாவது பாசிட்டிவா சொல்லணும்னா நினைப்பு பொழப்ப கெடுத்துச்சு, நெகட்டிவா சொல்லணும்னா. சரிங்களா? அதாவது நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்ம நினைக்கிறதுலதான் நம்ம வந்து see there is a thinking stuff from which all things are made. A thought translated into action becomes reality. Yes. There is a thinking stuff from which all things are made. நான் ஒரு கிளாசிக்கல் எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் பாருங்க. நான் ஒர்க் பண்ற இன்ஸ்டிடியூஷன்ல ஒரு ஒயிட் பில்டிங் இருக்குது. சரிங்களா? ஒரு 3 லட்சம் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு 2.5 லட்சம் 3 லட்சம் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதை கட்டுறப்போ 1999 to 2003 முடிக்கிறப்போ இன்க்ளூடிங் மீ மோஸ்ட் ஆஃப் அஸ் தாட் இந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங் தேவையா அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அது வந்து விதான் சோதா மாதிரி இருக்குது, பெங்களூர் விதான் சோதா மாதிரி இருக்குது. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹூ பாஸ் பை, ஈவன் பேரண்ட்ஸ் ஹூ பாஸ் பை தட் பர்டிகுலர் பில்டிங், அந்த ரோட்ல போறவங்க வந்து அப்படியே பாக்குறாங்க. காலேஜ் எதுன்னு யாருக்குமே தெரியலன்னா கூட அது என்னங்க அப்படின்னு கேட்கறாங்க. அது நான் அந்த காலேஜ் குமரகுரு காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜின்னு சொன்ன உடனே அந்த பையன் சொல்றான், படிச்சா நான் அந்த மாளிகையில் தான் படிக்கணும் அப்படின்னு. சரிங்களா? உள்ளுக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்றது தி குவாலிட்டி ஆஃப் எஜுகேஷன் that no one has come and seen, that is also good. பட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தர் முடிவு பண்ணாரு இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை பண்ணணும்னு, பண்ணி முடிச்சாரு. லாங் டேர்ம் விஷன். ஈவன் டுடே admission happens even because of that building. I'm not saying only of that, because of that building also. So collectively small things put together, when it happens, then it becomes a radiating force. அப்போ புதுசா நம்மளே வந்து சார் டெக்னிக்கலா நான் வந்து வீக் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. டெக்னிக்கலா சார் இல்லைங்க சார், ஐ எம் நாட் ஆர்கியூயிங். ஓகே, நம்ம வந்து ஒரு டாபிக் இருக்குது. நீங்க வந்து எந்த டிபார்ட்மெண்ட் சார்? கெமிஸ்ட்ரிங்களா? கெமிஸ்ட்ரியில நீங்க ஒரு டாபிக் எடுத்துக்கிறீங்க, அதை ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க, அதை பத்தி தான் பேச போறீங்க. எஸ். We are not going to talk about rocket science and things like that. It is only going to be a 5-minute video or a maximum 10-minute video. முடிஞ்ச வரைக்கும் நானோ வீடியோஸ் தான் பண்ணணும். ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லாம் பொறுமையே கிடையாது. நீங்க இவ்வளவு பெரிய இது தட்டுல கேசரி பண்ணி கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, பக்கத்திலேயே இத்தனோடு பாதாம் அல்வா வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, என்ன கேட்டீங்கன்னா நான் எதை எடுப்பேன்? பாதாம் அல்வா தான் சார். பாத்தீங்களா? எனக்கு முன்னாடி நீங்க எடுத்துருவீங்க. இவர் வேணா கேசரி வச்சுக்கிட்டோம், நான் வந்து பாதாம் அல்வா சாப்பிடுறேன் அப்படின்ட்டு. அப்போ வீடியோவும் பாத்தீங்கன்னா பாதாம் அல்வா மாதிரி இருக்கும். அது பாக்குறதுக்கு முன்னாடியே முடிஞ்சிடணும். கொடுக்க வேண்டிய விஷயத்த அந்த டேஸ்டோட கொடுத்துருவோம். அப்பதான் வந்து அது வீடியோ ஓவரா பெருசா இருக்கும். நம்ம இது எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாத்தையும் நான் சொல்லி விட்டுறேன்ற அந்த இது வைராகியத்துல போனீங்க அப்படின்னா படம் இது அதை பாக்குறவங்க இந்த முதல் மரியாதை படம் மாதிரிதான் ஆயிரும். நடுவுல ஒரு செருப்பு தைக்கிறவங்க வந்து எனக்கு ஒரு உண்மை தெரிஞ்சாகணும்னு சொல்லிட்டு போவாங்க. என்ன உண்மைன்னே தெரியாம போயிருங்க. Is it clear? Yes. Sir, please don't have the thought that my technical knowledge is not good. இப்போ டைரக்ட்லி ஸ்பீக்கிங், இப்போ எனக்கு என்ன டெக்னிக்கல் நாலேஜ் என்ன அப்துல் கலாம் அளவுக்கு இருக்குதுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறீங்களா? I also know certain things, and if I do not know, I will take steps to know it, and I will do my job as a teacher. That's all. சரிங்களா? அப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்கிற ஒரு சிலபஸ், 2 சிலபஸ், ஒரு 4 சிலபஸ், அதை வந்து நம்ம டாபிக்கா பிரிச்சு அதை நாங்க வந்து பக்காவா தெரிஞ்சுக்கிட்டு then we have to come onto the screen. அங்க வந்து தப்பு பண்ணோம்னா தான் வந்து நம்ம வந்து பிராண்டிங் ஆயிடுவோம். இவர் வந்து இஷ்டத்துக்கு ஏதாவது பேசிட்டு இருக்கிறாரு அப்படின்னு. And we can do a lot of rehearsal and we can do it. ஒரு தடவை எடுக்கிறோம், 2 தடவை எடுக்கிறோம், 3 தடவை எடுக்கிறோம். ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு அத்தன்டிக்கா ஆட்டோமேட்டிக் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா டைரக்டா ஒரே தடவை முடிச்சிடும்.
நான் வந்து மக்கடிச்செல்லாம் சொல்றதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன், பிரமாதமா சொல்லணும்னுட்டு. அது அப்பதான் அட்டர் ஃபெயிலியர் ஆச்சு. நல்லா தெரிஞ்சுக்கிட்டு அப்போ இன்ஸ்டன்டா பேசணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது. And it is just like this particular program. இப்ப பாத்தீங்கன்னா என்ன சுத்தி எந்த மெட்டீரியல் இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல, but I prepare and automatically depending upon the situation it will come. Therefore preparation is the key. சரிங்களா சார்? Okay. Therefore everyone now just to think and say, ஒரு டிஜிட்டல் மெட்டீரியல் ப்ரிப்பேர் பண்றீங்க, நீங்க இருக்கிற மாதிரி ஒரு வீடியோ, அதை ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு வீடியோ ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு ஒரு நீங்க வீடியோ எடுத்து ஸ்கிரிப்ட் எழுதி அது இது எல்லாம் பண்றதுக்கு ஒரு 3 hours 4 hours ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு 4 hours into 10 videos, 4 hours into 10 videos அப்படின்னா 4 hours into 10 னா 40 hours. 40 hours எவ்வளவு ஆச்சுங்க? ஒரு 2 நாள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஓவர் அ பீரியட் ஆஃப் டைம். ஒரு மாசம், ஒரு 10 வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு ஒரு மாசம். இப்போ உங்க காலேஜ்ல எத்தனை வாத்தியாருங்க இருக்கிறாங்க சார்? எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே 134 பேர் இருக்கிறாங்க. 140 plus. சரி, 140 வச்சுக்கலாம். 150 into 10 ன்னு வச்சுக்கலாம். 150 into 10 ன்னா எவ்வளவு ஆச்சுங்க? 1500. ஒரே மாசம் கடைசியா 1500 வீடியோஸ் ஆஃப் யுவர் ஃபேக்கல்டி வில் பி ஆன் யூடியூப். அப்போ உலகமே உங்களை திரும்பி பார்க்கும். அட்மிஷன் ஆகிற டைம் இது. நீங்க இது போய் கிளிக் பண்ணா the talk of the town will become KIOT. அண்ட் அவ்வளவு ஈஸியா இது எல்லாருமே பண்ண முடியாது. ஈஸியா இருந்தாலும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் an institutional policy which can make things happen. இப்ப நான் சொல்றதுனால எல்லாம் வந்து கத்துக்குவாங்க, எல்லாமே பண்ணுவாங்க. பட் the institution says we will prepare 2 videos by the end of this month and see that all scrutiny is being done and it is being posted onto YouTube. அப்படின்னு பண்ணீங்கன்னா ஒரே மாசத்துல 300 வீடியோ இருக்கும். இத்தனை வருஷமா உங்க KIOT இன்ஃபோல எத்தனை வீடியோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்க. ஏன்னா நான் நிறைய விஷயத்த டவுன்லோட் எல்லாம் பண்ணி வச்சுட்டேன். ஏன்னா நிறைய விஷயம் நல்லதெல்லாம் இருக்குது. இப்ப நீங்க இப்ப நான் நடத்தின ப்ரோக்ராம் 6 ப்ரோக்ராமும் இது டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் இப்ப கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நீங்க டிப்ளமோ காலேஜுக்கு நடத்தினது அதையும் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சிருக்கிறேன். பிகாஸ் ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் அண்ட் பிரசன்டிங் வெரி குட் ஸ்டஃப். அப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்தி நீங்க அங்க யூடியூப்ல போட்டது know about your institution, yes or no? Yes sir. அப்போ நீங்க உங்க மெட்டீரியலை போட்டீங்க அப்படின்னா, நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணி போட்டீங்கன்னா, கெமிஸ்ட்ரி படிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க உங்க மெட்டீரியலை பார்க்க ஆரம்பிச்சா அப்படின்னா, the talk in all the group discussion, the talk among the student community, the talk among the faculty community, the talk among all the institutions will be KIOT ஓட மெட்டீரியலை பார்த்து படிங்கப்பா அப்படின்றது. புரியுதுங்களா? அப்போ நம்மளுக்காகவும் நிற்போம். ஏன்னா நீங்க அந்த வீடியோல இருப்பீங்க, எல்லாரும் சேர்ந்து உங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்காக நிப்பீங்க. எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் சேர்ந்து KIOTக்காக நிப்பீங்க. எஸ் ஆர் நோ? எஸ் சார், ஆஃப் கோர்ஸ். நான் சொன்னதுக்கெல்லாம் ஆமான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் பின்னாடி வந்து இல்லைன்னு சொல்லக்கூடாது சார். இதுக்கு முன்னாடியே ஒரு வீடியோ நான் பண்ணிருக்கேங்க சார் யூடியூப்ல, அந்த யூத் டாக்குக்கு. பட் அந்த வீடியோ மத்த டாக் அந்த காம்படிட்டர் பாக்குறப்ப அந்த அளவுக்கு பண்ணல. அது அந்த மீனிங்ல தான் சார் நான் சொன்னேன். ஐ வெரி வெல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சார். காம்படிஷனை பத்தி யோசனையே பண்ணாதீங்க சார். நம்மளுக்குன்ட்டு ஒரு கூட்டம் இருக்கும். எஸ், சரிங்களா? நம்மளுக்குன்ட்டு இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் கூட்டம் யாருன்னா நம்ம பசங்க. சரிங்களா? அப்ப நம்ம பசங்களை நம்ம பின்னாடி வர வச்சோம்னா போதும், அதுக்கப்புறம் ஏகப்பட்ட பேர் வந்துருவாங்க. We need not think of the entire world. என்னோட ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நான் போய் ரீச் பண்ணணும். And I should teach both in English and Tamil. நம்ம வந்து இங்கிலீஷ்ல பெரிய பிஸ்தா அப்படின்னு சொல்லி போட்டு நான் வந்து இப்போ I am going to tell you, இதுக்கு வந்து நீங்க இது டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லுங்க. சரிங்களா? Impracticality is the vocabulary of mediocres who do not want to take the responsibility of implementation. இப்ப தெரியாட்டி பரவாயில்ல. இப்ப நீங்க ஏதாவது கேட்டீங்கன்னாலும் என்னால டக்குன்னு சொல்ல முடியாது. ஆனா this is only English. இப்ப நான் சொன்னது ஏதாவது புரிஞ்சுங்களா? புரிஞ்ச மாதிரி தான் சார். புரிஞ்ச மாதிரி எல்லாம் இருந்தா இது வந்து எப்படின்னா இந்த சினிமா டைலாக் மாதிரி இருக்குது. இது கட்டில் மாதிரி இருக்குது, ஸ்வீட் மாதிரி இருக்குது. புரிஞ்சுச்சா இல்லையா அப்படின்றது தான் கேள்வி. புரியலைங்க. அதுதான். Again I will tell,
Impracticality is the vocabulary of mediocres who do not want to take the responsibility of implementation. Now, let us not go into the detail. Okay. But இத நான் வந்து நினைச்சிட்டு இருப்பேன் ஒரு வாத்தியார சூப்பரா சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கிறேன்ட்டு அங்க போய் ரீச்சே ஆகலையே. அதனால எந்த லாங்குவேஜ்ல சொல்லணுமோ இங்கிலீஷ்லயும் சொல்லுங்க, தமிழ்லயும் சொல்லுங்க. If you have to tell in some other language, also tell. But everything will be there in the video. Finally, if the video reaches, there will be an audience. There will be your audience definitely. அதாவது உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கண்டிப்பா பார்ப்பாங்க. ஏன்னா எங்க வாத்தியார் பேசுறாரு அப்படின்றதுக்காக பார்ப்பாங்க. அதை மீறி போறப்போ then it becomes a terrible credit to you as a teacher. யாராவது நீங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டா, சார் உங்க மொபைல் எடுங்க, யூடியூப் எடுங்க, பாருங்க நான் அங்க இருக்கிறேன். சிம்பிளா சொல்லணும்னா அதுதாங்க சார் நானு. என்னை பார்த்த உடனேயே வந்து யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா என்னோட பேரை தான் சொல்ல முடியும். பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு லுக் அட் மை பேக்ரவுண்ட், லுக் அட் மீ ப்ரொஃபஷனலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிச்சிடலாம். ஓகே. அண்ட் ஐ வாண்ட் ஈச் அண்ட் எவரி டீச்சர் டு really think about doing this, because you are not doing it for anyone else, you are doing it for yourself. எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லாதீங்க, because it is only the subject matter. We are not going to talk about anything. And whatever you have been doing in the class, do it in front of your own video capturing mechanism. Okay. அதுக்கு ஒண்ணுமே தேவையில்லை. இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் பண்ற வீடியோ அத்தனையுமே வந்து இந்த மொபைலை வச்சுக்கிட்டு தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். இத்தனைக்கு பழைய மாடல் தான், சாம்சங் S8 வச்சுட்டு தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இதுக்கப்புறம் இன்னும் ஏகப்பட்ட மாடல் வந்துருச்சு. பட் இதே மோர் தென் இனஃப் எனக்கு. Is it clear? So in that particular case, நம்ம எல்லாருமே ஒரு ஸ்மார்ட் போன் வச்சிருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு. இல்லாட்டி வீட்டுல யாராவது ஒருத்தர் வச்சிருப்பாங்க, அவங்க கிட்ட வாங்கி பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு வேற என்ன வேணும் அப்படின்றதெல்லாம் நான் வந்து I will tell. What is the investment you are supposed to make? Investment is peanuts. The investment is our attitude to actually work on our material and bring it live. Are you able to follow? Yes, sir. Any other participants who wants to ask a doubt or to tell some views? So now Chandraman is online. No, I think. Please, sir. If you want to tell anything, please tell. Chandraman, unmute. Okay. Chandraman, it's okay, sir. It's okay, sir. I will go into the presentation now. Okay, sir. Please, sir. Hope my presentation is visible. Yes, sir. Visible. Okay. Put in full slide. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Now this is a faculty development program on workshop mode. அதாவது இன்னைக்கு workshop முடியறப்போ I will be giving you some assignments to take and come back tomorrow. And அதெல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சாவது நாள் கடைசியில on the 5th day itself, before starting the program, all of you will be having 2 videos. So automatically what happens, 140 people into 2 will become 280 videos already you will be having. And all the training will be provided. That will be the outcome. அதாவது அஞ்சே நாள்ல 140 பேர் சேர்ந்து அவங்களுக்கு வேணும்ன்ற வீடியோவை அவங்களுக்கு வேணும்ன்ற மாதிரி you would have prepared. That is what is the objective of the program. நீங்க எல்லாருமே என்ன பண்ற சொல்றாங்க அப்படின்னா நீங்க போய் பண்ணிட்டு வந்துருங்க தெரிஞ்சா பண்ணிடுவாங்களே. I am only talking about some strategy to be used, some tools to be used so that you can do your work. So here on this slide my mobile number is there. Otherwise also if you go to my YouTube channel Trainer Bhaskar, அதுல ஒவ்வொரு வீடியோலயும் என்னோட மொபைல் நம்பரும் my email ID is there. So anyone who wants anything can contact. Next, the mindset and the way ahead.
All of us wants a successful life. ஒரு 30 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாத்தியார சேர்ந்தவங்க எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன மாதிரி சொர்க்கம், அதாவது அட்மோஸ்ட் பீஸ் அப்படின்னா வந்து வாத்தியார் தொழில தான் இருக்கும். இப்போ அது இருக்கு, அது வந்து இப்போ இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். பட் ஃபார் தட் there are certain changes which has happened and we are supposed to cope with those changes. And for that, what we are supposed to do, if you really want this kind of a successful career, do not sweat for small things. சின்ன சின்ன விஷயத்தை எல்லாம் யோசனை பண்ணிட்டு கவலைப்பட்டுட்டு இருக்காதீங்க. Have big thoughts in your mind. I should really have my own teaching material available for the entire world, not only for my students, so that by reaching the world, I will be taking my institution to the world map. That is how it should be. ஒன்றும் இல்லை, கெமிஸ்ட்ரி வாத்தியார் வந்தாரு, எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவரோட யூடியூப் லிங்கை எடுத்து இருக்கிற அத்தனை இன்ஸ்டிடியூஷன், இந்தியாவில் இருக்கிற இன்ஸ்டிடியூஷன் அத்தனைக்கும் லிங்க் அனுப்பி வச்சாருன்னு வச்சுக்கோங்க, இமெயில் மூலியமா. He becomes available throughout India within a click of a button. That is how it is. Failures design you to bring your individuality. இதை நான் சொல்ல வேண்டியது இல்லை. நம்ம வீடியோ பண்றப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 2 வீடியோ கொஞ்சம் இன்னும் நல்லா பண்ணிருக்கலாமே அப்படின்னு தோணும். ஆனா எனக்கு தெரிஞ்ச 3வது வீடியோல இருந்து நீங்க எல்லாம் பின்னி தள்ளுவீங்க. ஏன்னா நம்ம எப்பவுமே பேசியே பழகிட்டோம். அதனால கேமராக்கு முன்னாடி பேசுறது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது. எவ்ரிடே இஸ் அ காம்பேக்ட். அப்படின்னா தினம் வந்து போருக்கு போற மாதிரி தான். ஒரு சிப்பாய் எப்படி போருக்கு போறாரோ அந்த மாதிரி தான் ஒரு வாத்தியாரும் போருக்கு போற நிலைமையில போகணும். நம்ம வின் பண்ணிட்டு வரணும் when we are going to teach. And bad luck is not going to be always, it is going to go away. இந்த சுச்சுவேஷன் எல்லாம் மாறி சரியானதுக்கு அப்புறமும் if we continue this particular practice, we will be available throughout the globe through our material. And leaders produce leaders better than them. This is for each and every teacher. நீங்க வந்து வீடியோ பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லி கொடுங்க, யாருக்கு வேணாலும் சொல்லி கொடுங்க, உங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு சொல்லி கொடுங்க. Everyone will start making digital material which will support others and themselves. If you are going to do this, automatically successful journey will start and we need not worry about anything. Now, face-to-face versus online teaching. Face-to-face, every day you establish your stand as a teacher. நம்ம வந்து கிளாஸுக்கு போய் ஒரு வாத்தியார்ன்றதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டு வரோம், ஸ்டூடெண்ட்டை பார்க்குறோம். ஆனா ஆன்லைன் டீச்சிங்ல do you show your face, do you show yourself to your students, or are you talking from behind the cloud? இதை நான் ஏற்கனவே டிசைட் சொல்லியாச்சு. எனக்கு தெரிஞ்சு இதுதான். Are you talking from behind the cloud? தான் நடக்குது. Therefore, all of you please understand, எந்த காலேஜும் பண்ணாத ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம காலேஜுக்கு நம்ம பிரமாதமான பேரும் வாங்கி கொடுப்போம், நம்மளும் நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிரும். Please understand that. These are, I won't say these are tough times. These are times to test our creative limits. Please test it. By that way, you will stand for yourself and you will stand for your institution. Your institution's online teaching aspiration, what is it? What is your policy to excel, leading to unique competitive branding? Ipo, I have to ask your principal and your vice principal, maybe HODs. If the principal is available, I think. Yes. Sir, இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா எல்லாருமே ஒர்க் பண்றோம்ட்டு அன்னன்னைக்கு ஒர்க் பண்ணி அன்னன்னைக்கு நம்ம கூலி ஆள் மாதிரி ஆயிட்டோம். இன்னைக்கு கிளாஸுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்றோம், ரைட்டு, அதோட நிறுத்திக்க போறோமா? இல்லாட்டி நம்ம பண்ற ஒர்க் நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷனுக்காக நிக்கணும்னு நினைச்சு ஒர்க் பண்ண போறோம். பாஸ்கர், just 1 minute. Yes, sir. எங்க ஃபேக்கல்டி எல்லாருக்கும் நான் எல்லா மீட்டிங்லயும் நான் பேசுறதே வந்து யூனிக் செல்லிங் ப்ரொபோசிஷன் அப்படின்னா என்ன, அது வந்து கஸ்டமர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எப்படி, மேனுஃபேக்சர் ஐ மீன் செல்லர்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எப்படி அப்படிங்கறத வந்து நான் அட்ரஸ் பண்ணாத ஒரு விஷயம் மீட்டிங்கே கிடையாது. அதனால
இந்த நாங்க திரும்ப வாட் இஸ் யூனிக்னஸ் ஆஃப் கேஓடி அப்படிங்கிறது வந்து திரும்ப திரும்ப நாங்க அட்ரஸ் பண்ணி அதை எவால்வ் பண்ணி ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்கிறோம். எனிவே திஸ் வில் ஆல்சோ வில் டேக் a lead from here also. Yes, you have to become the market leader. That is where you are going to really make everyone come behind you if they want to come. But we are not going to look at competition at all. That is why I have not put competition here. It is competitiveness. Competitiveness அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், இது கூட பெட்டரா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்து பண்றதுதான். வேற யார் ஒருத்தர் ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அதை பார்த்து அது கூட பெட்டரா பண்றோம் அப்படின்னா we are not understanding that our limits are not supposed to be benchmarked with our competitor. அதை மட்டும் பண்ணிடாதீங்க. வேற யாரோ என்னமோ பண்ணிட்டு போட்டோம் பாருங்க, ஆனா அவங்க பண்றாங்கன்றதுனால நம்ம பண்ண மாட்டோம். இதை பண்ணா this becomes our USP-ன்றதுனால பண்ணுவோம். Really very good. So you are already having an attitude for having policies for USP, and at the end of the 5th day, I hope that this also will be brought into that particular umbrella. Online teaching policy எப்படி டெவலப் பண்றது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, get your faculty trained. கீழ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். Get your faculty trained. That is what is going on. Then your policy, you should appear. Being behind the clouds will make you vanish in a period of time. அதாவது எந்த மெட்டீரியல் ஆனாலும் நம்ம அதுல இருக்கணும். அப்பதான் வந்து வாத்தியாரவே ஒத்துக்குவாங்க. Even the best material, if you are going to be behind the screen over a period of time, நீங்க யாருன்னே தெரியாம போயிடும். Design your material to handle theory, analytical and the lab components. Today lab components பத்தி சொல்றேன் கேளுங்க. எல்லாருமே virtual lab, Amrita University வந்து virtual lab, we are the only private university under that particular portfolio. அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் சொல்றாங்க. I am not against anyone. But நீங்க உங்க லேப் எக்யூப்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி காமிச்சீங்கன்னா, what are you doing? You are telling to the entire world that we have this particular facility. You are telling to the entire world that our teachers are having knowledge in using that particular facility and teaching our students, even in a situation like this where the student cannot come. Lab experiment complete video புடிச்சு இப்படி தான் பண்ணனும்னு போட்டு விட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கங்க. I think you will be one of the first people to do it in entire India. And this was done by one of the institution to a great extent 10 years back. யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, கொங்குநாடு காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் அண்ட் டெக்னாலஜி தொட்டியத்துல அப்பவே நான் சொல்லி கொடுத்து நிறைய பேர் பண்ணாங்க. ஆனா இப்ப கண்டினியூ பண்றாங்களான்றது எனக்கு தெரியல. பட் இப்போ மறுபடியும் that thought process கிண்டில் பண்றதுக்கு I do not know who will come. But you already have that thought process in the pipeline because your institution has already taken a stand. Design your material for handling theory paper, analytical paper. அதையும் நான் சொல்லி கொடுத்துருவேன். நான் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணியே காமிக்கிறேன். நான் ஒரு ப்ராப்ளம் எடுத்து எல்லாத்துக்கும் கொடுத்து எப்படி சால்வ் பண்றதுன்றத சொல்லி, நீங்க சால்வ் பண்ண உடனே கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல each and every teacher will post it. That will be one of the activities we will be doing in subsequent days. அப்போ you will get a feel. I will tell you how to prepare workbooks. அத பண்ணீங்க அப்படின்னா I will tell your result will be the best in the university. And this has already been proven in many places. Invest negligible money. அதாவது இதுக்கு நம்ம வந்து பணமே வந்து ரொம்ப கம்மியா தான் தேவை. என்ன தேவை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பாருங்க, காமிக்கிறீங்க, தெரிஞ்சன்னா பாத்துக்குங்க. ஒரு ட்ரைபாடு, இது நீங்க கேமரா வச்சிருந்தீங்கன்னா ஏற்கனவே உங்ககிட்ட இருக்கும். இந்த மேல இருக்கிறது மட்டும் வாங்கணும், இது ஒரு 90 ரூபாய். ட்ரைபாடே வாங்கினீங்கன்னா 500 ரூபாய். I am talking of a tripod which you can carry anywhere. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ட்ரைபாட் சைஸ் எத்தனை பெருசு இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா என் தலைமையில் வச்சு காமிக்கிற மாதிரி இத்தனோடு தான் இருக்கு. அப்புறம் தூக்குறது ரொம்ப ஈஸி. நம்ம டிஃபன் பாக்ஸ்லயே போட்டு எடுத்துட்டு போயிடலாம். அதாவது டிஃபன் பாக்ஸ் பேக்லயே போட்டு எடுத்துட்டு போயிடலாம் எங்க வேணாலும். அந்த அளவுக்கு சின்னது. அண்ட் negligible money only is required. The other thing which you are requiring is you require a collar mic. இப்போதைக்கு இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல, but online it is available. I will give you all the details. That mic costs only around 700 or 800 rupees. அத இந்த மூணாவது வேணும்ன்றது, you require one mobile phone. இந்த மூணு இருந்தா போதும். ஹை லெவல் கேமரா எதுவுமே தேவையில்லை. ஒரு நல்ல மொபைல் போன் இருந்தா போதும்.
இப்போதைக்கு இருக்கிறத எடுத்தா போதும். நெக்ஸ்ட் டைம் வாங்குறப்போ யூ ஹேவ் டு மேக் அன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் விச் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டாண்ட் ஃபார் யுவர் ப்ரொஃபஷன் ஆல்சோ. நெக்ஸ்ட், negligible money but initially considerable time and effort is essential. ஒரு 10 வீடியோ எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா காலையில வீடியோ எடுத்துட்டு போஸ்ட் பண்ணிட்டு கிளாஸுக்கு போகலாம். அந்த லெவலுக்கு நம்ம வந்து பண்ணிருக்கோம். That is how I do today. If I want to prepare a video, ஒரு காலையில் 4 மணிக்கு நான் எந்திரிக்கிறப்போ ஒரு 4:30 மணிக்கு வீடியோ எடுப்பேன். லைட்டிங் எல்லாம் அந்த மாதிரி போட்டு வச்சிருக்கிறேன். வீடியோ எடுப்பேன். டே லைட்ல எடுக்கிற மாதிரியே இருக்கும். எடிட் பண்ணுவேன். ஒரு 7 மணிக்கெல்லாம் வீடியோ ரெடி ஆயிரும். யூடியூப்ல அப்லோட் பண்ணி விட்டுருவேன். லிங்கை மட்டும் பசங்களுக்கு அனுப்பி விட்டுருவேன். கிளாஸுக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே ஐ கேன் ஈவன் ப்ரிப்பேர் வீடியோ டு தட் எக்ஸ்டென்ட். 10 வீடியோ பண்ணீங்கன்னா 11வது வீடியோ அந்த லெவலுக்கு வந்துருவீங்க. பட் ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் 10 வீடியோஸ் I won't say it is difficult. First starting and the teaching problem இருக்கும் அவ்வளவுதான். And I'm going to teach you in a software which is so easy. It will become your and the institution's USP. இதுதான் பிரின்சிபல் சொல்லிட்டு இருந்தார். Unique selling proposition or unique selling point. KIOT இந்த இருக்கிற வாத்தியாரோட தனித்தன்மை என்னன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா இதுதான்ற லெவலுக்கு இதுவும் தான், இது மட்டும் தான் கிடையாது, இதுவும் தான் என்ற அளவுக்கு கொண்டு வந்துடலாம். So I would just like to very clearly tell your institution is in the right path. எதை பண்ணாலும் யூனிக்கா நம்மளுக்குன்ட்டு ஒரு தனி வழி, ஏன் வழி தனி வழி அப்படின்ட்டு எப்படி ரஜினிகாந்த் சொல்ற மாதிரி உங்க இன்ஸ்டிடியூஷன் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு இருக்குது. That only will stand. And இது வந்து எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மத்தவங்க எல்லாம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு பேர் வரும். எல்லாருமே ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம கும்பல் கோயந்தா போட்டுட்டு it takes lot of time for getting recognition. Then what is your policy? Now I leave it to the decision makers. A policy has to be put into picture. எங்க வாத்தியாருங்க இப்படி கிளாஸ் எடுக்கணும். அட்லீஸ்ட் ஒரு யூனிட்டுக்கு ஒவ்வொரு வாத்தியாரும் ஒரு 5 வீடியோவாவது எடுக்கணும். 5 வீடியோ மெட்டீரியல் வச்சு சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்படின்ட்டு வந்துச்சுன்னா 5 யூனிட் இருந்துச்சுன்னா 25 வீடியோ ஆயிடும். 25 into 140. You just calculate and see what will be the size of your material which is going to be online and what kind of popularity you will get. 25 வீடியோ ஒரு வாத்தியாருக்கு ஒரு செமஸ்டருக்குன்றது வந்து is very little thing. But if you take for the entire institution, it becomes great. 150 faculty into 25 என்றப்போ it becomes terribly great. That is how you are supposed to look at it. Now, context setting discussion is over. I asked questions to the 10 people which were selected. We discussed and decision has been left. But each and every individual should take a very strong stand. That is what I mean by a decision. Now, what are you supposed to do? I will talk in terms of the digital world. நீங்க ஒரு playlist உருவாக்கும். Playlist அப்படின்னா என்ன? For example, நான் பிளேலிஸ்ட் வச்சிருக்கிறேன். என்னோட யூடியூப் சேனல்ல பிளேலிஸ்ட் வச்சிருக்கிறேன். That is my digital material. First digital material playlist is on outcome based education. The second playlist is on learning outcome based curricular framework. The third playlist is on essential professional skills. The fourth one is on inspirational thoughts. The fifth one is on career readiness. The sixth one is on placement, and the seventh one is on survival cooking. And I have a very big playlist which will be following. But in the 7 இப்பவே இருக்குது. அந்த 7 டைட்டில்ல ஏகப்பட்ட வீடியோஸ் போட்டிருப்பேன். அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா சப் டாபிக்ஸ் இருக்கும். அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன்னா lecture 1, lecture 2, lecture 3 அப்படின்ட்டு. Now all of you please make a note. This is what will be our assignment for the next when you come tomorrow. இதை வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ணி you put it onto your Google Classroom. I will tell what has to be done to the people who are handling that Google Classroom. They will send you an assignment. Prepare a playlist and its role. அதாவது இப்ப கெமிஸ்ட்ரி வாதியார்னா பிளேலிஸ்ட் எப்படி வைக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூனிட் 1 ஓட டைட்டில். இப்போ என்னோட இதுல நான் சொல்றேன் மெஷர்மெண்ட்ஸ் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம்ஸ்ன்றது ஒரு சப்ஜெக்ட் நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா, ஒரு கோர்ஸ் நான் எடுக்கிறேன்னா that will be the playlists.
அப்படின்ட்டு அந்த ஹோல் டாபிக்கு கொடுத்துடாதீங்க. The playlist will be the unit, the concepts of measurement. That will be the playlist. First playlist. அதுக்கு கீழே நான் எத்தனை வீடியோ வேணாலும் போடலாம். So all the basic concepts related to measurement, I will put 10 videos or 15 videos or whenever I want, I will put a video. Second playlist வந்து, it is not going to be the subject name, it is going to be the unit title. Second playlist பாத்தீங்கன்னா force measurement. So force measurement la there are many techniques and many instruments. அதை பத்தி இருக்கிற வீடியோ எல்லாம் அந்த பிளேலிஸ்ட் கீழே போடுவார். அப்போ என்ன, I want the title of the playlist and list of videos you prefer to take under that particular playlist. அப்போ இது வந்து ஃபோல்டர், அதுக்குள்ள இருக்கிற டாக்குமெண்ட்ஸ் மாதிரி. பிளேலிஸ்ட் இஸ் a folder, அதுக்குள்ள இருக்கிற டாக்குமெண்ட்ஸ் எத்தனை டாக்குமெண்ட் வேணாலும் இருக்கலாம். If you talk in the terms of general MS Office அதுல, but digital world la you should have a playlist, and under the playlist you should have number of videos. Computer world la you should have a file, that is you should have a file, and in that file you can have any number of documents. That is how it goes. So each and every faculty prepares a playlist. நீங்க எடுக்கிற சப்ஜெக்ட்டுக்கு பிளேலிஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் செமஸ்டருக்கு நீங்க என்ன கோர்ஸ் எடுக்க போறீங்களோ அந்த கோர்ஸ்ல 5 யூனிட் இருந்துச்சுன்னா 5 யூனிட்டும் will become a playlist. இல்ல ஒரு யூனிட்டையே 2ஆ பிரிக்கிறேன் நானு, இல்ல 3ஆ பிரிக்கிறேன்னா 3 பிளேலிஸ்டா பிரிச்சிருங்க. அதுக்கு கீழே ஒவ்வொன்னு கீழே எத்தனை வீடியோ வேணாலும் போடலாம். That is left to you because you are the subject expert. I cannot tell. Or if you feel that even that has to be standardized in an institution basis, எங்க வாத்தியாருக்கு எல்லாருமே இப்படி பண்றாங்கன்னா அப்படியும் பண்ணலாம். That also is possible. But I would suggest that we have to leave it to the discretion of the faculty. Now, ஒரு வீடியோ பண்றப்போ you require a disclaimer. What is the meaning of a disclaimer? இதுக்கு வந்து I will ask you to go through a number of videos, but please go through my videos. என்னோட வீடியோல இருக்கிற ட்ரெய்னர் பாஸ்கர் அப்படின்ற அந்த இதை பாத்தீங்க அப்படின்னா you will understand what is a disclaimer. Disclaimer அப்படின்னா இந்த வீடியோ ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்க்ளைமர் தான் போடணும் வீடியோ எடுக்கிறப்போ. ஏன்னா as a teacher or as a presenter you will be presenting a lot of material. அதுல நீங்க தெரியாம சிலதெல்லாம் சொல்லிடலாம், இல்ல ஏதாவது ஒரு வார்த்தை இது யூஸ் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிடலாம். It might be a technical word or it might be a general word. அதுல அதை பார்த்துட்டு ஒருத்தர் வந்து என்ன இப்படி சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அதனால டிஸ்க்ளைமர் என்னன்னா, நான் வந்து என்னோட அறிவுக்கு எட்டுனது எல்லாத்தையும் நான் போட்டு வச்சிருக்கிறேன். இது எந்த விதமான பாதிப்பாவது யாருக்காவது ஏற்படுத்துச்சுன்னா இதை யூஸ் பண்ணி ஏதாவது நெகட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் வந்தா கூட அதுக்கும் எனக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. நீங்க முடிவு பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கங்க, உங்க முடிவை சார்ந்ததுதான் அது. நான் சொன்னதுனால நான் சொன்னதெல்லாம் கரெக்ட் இல்லை அப்படின்ற அளவுக்கு யூ ஹேவ் டு ரைட் அ document, create it as an image, and that should be the first thing. உங்க பேர்ல வர்றதுக்கு முன்னாடி இந்த டிஸ்க்ளைமர் தான் வரணும். Because it is a legal issue. நாளைக்கு யாரும் உங்க மேல எதுவுமே கேஸ் போடுறதோ எதுவுமே போட முடியாது. ஏன்னா என்னோட வீடியோல பாத்தீங்கன்னா நிறைய விஷயத்த நான் வந்து ஆவேசமா பேசியிருப்பேன். அதை பார்த்துட்டு யாரும் வந்து என் மேல கேஸ் எல்லாம் போட முடியாது. பிகாஸ் ஐ டோல்ட், நான் வந்து பேசியிருக்கிறேன் பாருங்க, அங்கேயே சொல்லி இருக்கிறேன், நீங்க அஃபெக்ட் ஆனீங்கன்னா பாருங்க நான் கையெழுத்து போட்டுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு சாரியும் கேட்டுடுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி போட்டு வச்சிருக்கேன். ஐ எம் ஒன்லி டெல்லிங் மை பர்செப்ஷன். ஸோ திஸ் டிஸ்க்ளைமர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். Starting with the playlists, one, and decide the sequential list of material, both the digital and workbook hard copy to be prepared. In the workbook endradhu enna அப்படின்றது வந்து I will teach you, and after that you can do it. But start with the playlist. Next class tomorrow when you are going to come, all of you would have pasted, that is you would have uploaded a Word document or a PDF file where you will be having a list of playlists for your particular course, and under that each playlist what are the video titles which you are going to take. You can call it as lecture 1, lecture 2, lecture 3. Ada kuda standardize pannirunga. At the end of the last day you can use video 1 nu kooda poringla, lecture 1 nu kooda poringla, presentation 1 nu kooda poringla, insight 1 nu kooda poringla. All those things are left to the college because it is a effort taken by the entire institution.
standardization also is required when it comes to the entire institution doing certain things. இல்லைன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு மாதிரி பண்ணி, let us say, if it is going to be standardized, that also adds to the image of the institution. Assignments for the next session. இப்போ how many people I do not know to capture the screen. இப்போ நான் காமிக்கிறத கேப்சர் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, if you do not know, most of you might be knowing, you press Windows key, you press Shift key, and at the same time you press the letter S key. Windows Shift S அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு it is called as the snip tool will open. அந்த snip tool வந்து அந்த விண்டோல உங்களை காப்பி பண்ண சொல்லும். நீங்க வேணும்ன்றத காப்பி பண்ணிட்டு அங்க அதை சும்மா கவர் பண்ணீங்கனாலே காப்பி ஆயிடும். காப்பி ஆகி கீழே ஒரு விண்டோ வரும், வந்துச்சுன்னா அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா it will go and ask you to save it as an image. அது வராட்டி ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட் ஓபன் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா இமேஜா அதுல பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். தட் இஸ் தி பெஸ்ட் வே ஆஃப் காப்பியிங் எனிதிங். பிகாஸ் நிறைய வெபினார் அது இதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்றப்போ யூ கேன் கிரியேட் யார் ஓன், அந்த எழுதிட்டு இருக்கிறதுக்கு பதிலாக அப்படியே காப்பி பண்ணி அப்படியே வச்சுக்கலாம். ப்ளீஸ் லேர்ன் திஸ் ஆல்சோ. I will only ask one or two people whether they have used this. Mr. Prabhakaran. Hello. Mr. Prabhakaran. Sir, am I audible, sir? Yes, sir. Snip tool use பண்றீங்களா காப்பி பண்றதுக்கு? Yes, sir. யூஸ் பண்ணிருக்கேன் சார் இப்போ. ரைட். இப்போ யூஸ் பண்ணீங்களா முன்னாடியே யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்களா? இந்த ஆக்சுவலா பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் ஆப்ஷன், விண்டோஸ் பிரிண்ட் ஸ்கிரீன் அதுதான் சார் கொடுத்து, அதுக்கப்புறம் அதை போய் ஸ்னிப் டூல் வச்சு கட் பண்ணி தேவையில்லாதெல்லாம் எடுத்துட்டு இருந்தோம் சார். பட் இது வந்து இட் இஸ் வெரி குவைட் யூஸ்ஃபுல், யூனிக்கா இருக்குங்க சார். அதான் இது வந்து ரொம்ப ஈஸி. இதெல்லாம் யார் சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னோட ஸ்டூடெண்ட் சொல்லி கொடுக்குறாங்க எனக்கு. அதனால கத்துக்கிறதுக்கு ரெடியா இருந்தோம்னா யாராவது ஒருத்தர் சின்ன சின்ன விஷயத்த சொல்லி கொடுப்பாங்க. அதை நம்ம வந்து எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணோம்னா எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்குதுன்றது தெரியுது. சார் இப்ப வந்து இந்த ஸ்கிரீன்ல இருக்கிறது அப்படியே இப்ப ஸ்னாப்ஷாட் எடுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னு சொன்னீங்க? விண்டோஸ் கீ இருக்கு இல்லைங்களா சார், அதையும் ஷிஃப்ட் கீயையும் எஸ்ஸையும் ஒட்டுக்கா பிரஸ் பண்ணுங்க. ஷிஃப்ட் பிளஸ் எஸ். ஓகே. ஒரு விண்டோ மாதிரி ஓபன் ஆகும். அது அப்படியே வேணும்ன்ற அளவுக்கு இழுத்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இழுத்து ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டியது இல்லை. அது இழுத்து விட்டீங்கனாலே காப்பி ஆயிடும். Then you can open a Word document and paste it. இல்லாட்டி அங்கேயே கேட்கும், do you want to save it as a image file? நீங்க ஒரு 2 தடவை ட்ரை பண்ணி பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எந்த விண்டோ வேணாலும் ஓபன் பண்ணி ட்ரை பண்ணீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ், ஏன்னா நிறைய பிரசன்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க காமிக்கிற அவங்களோட பிரசன்டேஷனை கொடுக்க மாட்டாங்க நம்மளுக்கு. அது என்ன காரணம்னு எனக்கும் தெரியல. சொல்லி கொடுக்குறாங்க, ஒரு பிரசன்டேஷன் கொடுக்கறது என்ன தெரியுது? See, just keeping a PPT or just keeping a material, nothing is going to happen. If it is going to given to others and if they use it only, there is actually sense in it. As soon as this particular session is over, I will post this particular PPT to the vice principal and the principal. It can be shared with everyone. That is what I can tell. நீங்க இதை காப்பியே பண்ணாட்டியும் பாருங்க, இதுதான் அசைன்மெண்ட்ன்றது வந்துடும். What is the assignment? Prepare a disclaimer. Prepare a disclaimer image. How to prepare a disclaimer image? PPT போங்க, நீங்க என்ன டைப் பண்ணணுமோ டைப் பண்ணிக்கங்க. அந்த ஸ்லைடு மேல வச்சு கிளிக் பண்ணி, இல்ல மேல போய் இது ஃபைலுக்கு போய் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா சேவ் ஆஸ்ன்ட்டு வரும். சேவ் ஆஸ்ன்ட்டு வரப்போ கீழே சேவ் ஆஸ்ன்றதுல you have to click save as JPEG. JPEG into save பண்ணீங்கன்னா it will ask whether you want to save all the slides as individual images or only this particular slide. You give only this particular slide. ஏன்னா ஒரே ஒரு ஸ்லைடு தானே இது டிஸ்க்ளைமர், அது ஆட்டோமேட்டிக்கா சேவ் ஆயிரும். One material will be ready for use when you are going to create whatever video it is going to be. நான் ஒரே ஒரு தடவை தான் இது வரைக்கும் அந்த டிஸ்க்ளைமர் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறேன். எல்லா வீடியோலையும் அதே தான் வரும். எனக்கே அதை யூஸ் பண்ணி சளிச்சு போயிடுச்சுன்னு நினைச்சேன்னா வேணா சேஞ்ச் பண்ணி. And it will take not less, it will take maximum. அந்த மெட்டீரியல் மட்டும் நீங்க டைப் பண்ணணும். அதை டைப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதை ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு ஒரு 10 நிமிஷம் தான் இருக்கும். நீங்க என்னோட மெட்டீரியல பாருங்க, டிஸ்க்ளைமரை,
Afterwards, you look at the disclaimers of many other people also. உங்களுக்கு வேணும்ன்ற ஒரு டிஸ்க்ளைமரை I will say, யாரோ ஒருத்தர் இதை எல்லாருமே ப்ரிப்பேர் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணிட்டோம். எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி போஸ்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நிறைய விஷயத்தை கம்பேர் பண்ணி the institution can prepare a common disclaimer for the entire institution. அதை நீங்க உங்க ஃபேக்கல்டி கொடுத்துட்டீங்கன்னா எல்லாருமே ஒரே மாதிரியான டிஸ்க்ளைமர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சூப்பரா இருக்கும். ஓபன் பண்ணாலே உங்க பிராண்டிங் வரும். That is how it has to be done. Are you able to follow? யாரோ ஒருத்தர் ஆமான்னு சொல்லணும். Yes sir, yes sir. Yes. Now, for your course, creation of the playlist and topics in sequence under the playlist. That has to be done. Now, please come forward. 2 faculty from each department who will showcase their assignment work from day 1 to the last day of the training. இது வந்து இன்னைக்கு சொல்லாட்டியும் பரவாயில்ல. நீங்க you can tell it on the last day, but I prefer 2 people from each department. Apart from these 10 people who have already been selected, they also will be there. They will showcase their work each and every day. இன்னைக்கு அசைன்மெண்ட் நாளைக்கு அவங்க காமிப்பாங்க. நாளைக்கு அசைன்மெண்ட் next day இருக்கிறப்போ காமிப்பாங்க. At least for a few minutes we will see what is the work which has been done by each and every person. But now what will happen is, in the PPTA, through your Google Classroom, it will be sent to you. See, that Google Classroom is not being operated by me. Whatever it is, I am a trainer. There are many things which should be shared only amongst you, because that is professional ethics. And therefore, I will give the material, and you will see that the coordinators will see that the material is being sent to each and every participant. So automatically today's session, whatever has been handled, will be available with the participants, and they will know what has to be done. Now, with the learnings which has happened, please go ahead. It requires only a little bit of try. இன்னைக்கு கேட்டிருக்கிறது ஒரே ஒரு டிஸ்க்ளைமர். இப்ப நான் வந்து எப்படி அந்த டிஸ்க்ளைமரை பண்றதுன்றது வேணாலும் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். அதாவது எப்படி இமேஜா கிரியேட் பண்றதுன்ட்டு. இதெல்லாம் வந்து நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம வாத்தியாருங்க யூஸ் பண்றது இல்லை. யூஸ் பண்ணாங்கன்னா எவ்வளவு பவர்ஃபுல்ன்றது தெரியும். எல்லாமே நம்ம ஃபிங்கர் டிப்ல இருக்குது. ஆனா நம்ம கிரியேட்டிவா யூஸ் பண்ணிக்கணும், அவ்வளவுதான். So this 2 faculty from each department, I think it is better that we do not make a selection now. I will request the coordinators to to select these 2 faculty from each department and pass it on to them, so that tomorrow morning directly I will call their names. Now, KIOT online teaching image. Prepare an opening KIOT online teaching image for use in all the videos of your KIOT faculty. இது வந்து யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்றது தான். இப்போ இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா காலங்காத்தால ப்ரொஃபசர் விசாகன் வந்து எனக்கு ஒரு மெயில் இது வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் அனுப்பிச்சார். அதாவது தி போஸ்டர் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர் ப்ரோக்ராம் பிரமாதமா பண்ணியிருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி எல்லா வீடியோலும் இந்த இமேஜ் வரும், டிஸ்க்ளைமர் வரும், நெக்ஸ்ட் வந்து இமேஜ் வரும். தட் இஸ் KIOT டிஜிட்டல் மெட்டீரியல் அப்படின்ற மாதிரி என்ன போடணுமோ அங்க போடுங்க. பட் இட் ஷுட் ரிஃப்ளெக்ட் தட் இட்ஸ் தி டிஜிட்டல் மெட்டீரியல். நெக்ஸ்ட் வந்து வாத்தியாரோட பேர் வரும், அதெல்லாம் வாத்தியாருக்கு போட்டுருவாங்க. பட் இந்த இமேஜ் வந்து who is going to do it? I leave the job to be done. Maybe since it is being coordinated by the vice principal, I will leave it to the vice principal. But this should be made available by the end of tomorrow. இன்னைக்கே பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லது. இன்னைக்கே பண்ணிட்டீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் discuss with the principal will finalize, sir. We'll discuss with the principal. ஏன்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி போட்டாங்கன்னு வெச்சுங்க, the image of the institution will get affected. Sure, sir. அதனால there should be a common platform. Yes. Whatever. Now we'll go in for discussions. When is the last time you did something for the first time? Most of the people, I think this will be the first time. When is the last time you did something for the first time? By the end of the 5th day, sir, கடைசியா நான் புதுசா ஏதோ ஒன்று பண்ணேன் அப்படின்ற ஃபீலிங் வந்து எனக்கு இன்னைக்கு வருது அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து. Now we'll go in for a discussion, and
After that, we will close the session if there is no queries. So thank you very much, sir. So now the faculty, this is now floor is open. நீங்க faculty members இப்போ எனக்கே சில விஷயங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா shift window plus shift plus SK அடிச்சு என்னுடைய சிஸ்டத்துல வரல சார். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு சர்ச்ல போயிட்டு ஸ்னிப்பிங் டூல் எடுத்து அதுக்கப்புறம் நம்ம ஓபன் பண்ணி பண்ணோம். இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து எல்லா ஃபேக்கல்ட்டிக்கும் இருக்கும். இந்த மாதிரி டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா யூ ப்ளீஸ் ரைஸ் யுவர் டவுட்ஸ். நீங்க சார் சொன்னது சில விஷயங்கள் வந்து உங்களால ஃபாலோ பண்ண முடியாத இருக்கும். அந்த மாதிரி டவுட் இருந்ததுன்னா இப்ப நீங்க கேட்டீங்கன்னா சார் ஒன் மோர் டைம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. பிரின்சிபல் சார் கேட்டாங்க தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு உண்மையிலே எனக்கு வந்து ட்ரை பண்ண எனக்கு சிஸ்டத்துல வரல. மறுபடியும் நான் வித் அசிஸ்டன்ஸ் ஐ ஹவ் டன் இட். இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் சில விஷயங்கள் சொன்னது புரிஞ்சிருக்காது. நீங்க ரைஸ் பண்ணும். நீங்க எண்ட் ஆஃப் தி டே வந்து பாத்தீங்கன்னா நாளைக்கு ஏதாவது 2 ஃபேக்கல்ட்டி வந்து அவங்க பிரசன்ட் பண்ணணும்னு சார் சொல்லியிருக்காங்க. அதனால நான் என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் எனி 2 ஃபேக்கல்ட்டி இருந்தாதான் எல்லாரும் பண்ணுவாங்க சார். யாரையும் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ண வேணாம்னு நினைக்கிறேன் நான். அதனால எனி 2 ஃபேக்கல்ட்டி பிரின்சிபல் கால் பண்ணுவாங்க, இல்ல நான் அல்லது நீங்க யாராவது கால் பண்ணீங்கன்னா அவங்க பிரசன்ட் பண்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம். பட் டவுட் இருந்ததுன்னா யூ ப்ளீஸ் ஆஸ்க். Okay, now the stage has been set. Any 2 faculty will be, any faculty will be called. So all faculty will be ready. Yes. Yes, very good. But if I call, I will call the 10 faculty whom I have been interacting. Please sir, that's your choice. Okay, 3 people have raised their hand. I will stop sharing. Or we will meet again tomorrow. அப்படின்ற ஸ்லைடு தான் போட்டிருக்கேன். Tomorrow 9:30 AM. It is actually not 9 AM, 9:30 AM. Thank you and wishing you success in standing for yourself and for your institution. And here I will stop sharing. We will come back like. So now Murthy, raise your hand. You please unmute yourself and ask question. Mr. Murthy. Good morning, sir. Good morning, sir. Hello, sir. Please tell, sir. Sir, Bhaskar, sir, I was impressed with you in last NBA meeting, sir. Thank you, sir. That you was telling the example of COPO mapping. Okay, sir. The better example I could understood that COPO mapping, sir. Thank you very much, sir. We have done the NBA process. At the time, I was understood only 70%. You are said that example with the cricketer, that is batsman versus bowler like that. Okay, sir. I understood nearly 99%, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Same way today also I learned so much because of you. You said that you should talk with the students by known language. Yes. Always we are able to talk with English. Students cannot able to interest our lecture. Sir, அவங்களுக்கு சொல்லி தர விதத்துல சொல்லி தந்து நம்ம என்ன சொல்லி தரோமோ அவங்கள போய் ரீச் பண்ணணும். அதுதான் குறிக்கோளை தவிர எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும் நான் பெரிய பிஸ்தான் காமிக்கிறதுக்கு அங்க போறோம். ஆனா ஒன்னையா வச்சுக்கோணும். இது வந்து இது engineering வந்து whatever explanation we give, finally that person should be able to explain, write it in English. அதனால தமிழ்ல சொல்லி கொடுக்கலாம், எந்த லாங்குவேஜ் வேணா சொல்லி கொடுக்கலாம். Finally we should be able to make them to express in English also. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அப்படித்தான், அதுதான் உலகம். That is the policy of the educational system. இப்போ டிப்ளமோல பாத்தீங்கன்னா தமிழ்லயும் எழுதலாம்னு சொல்லி இருக்காங்க. ஆனா இன்ஜினியரிங்ல அப்படி சொல்லலையே. அதனால அந்த கன்ஸ்ட்ரெயின்ட்டை வச்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ்லயும் பெர்ஃபார்ம் பண்ற அந்த திறமையை நம்ம வளர்த்தோம். அவ்வளவு. We have one policy, sir. Sir, we have one policy of KOT that we will teach only in English, sir. For diploma student that lateral entry 3rd semester, we will teach as well as English as well as Tamil, sir. We have that policy. By today's session, I come to know that we will teach maximum in English, a little bit they don't know, they could not understand means we will talk in Tamil. Now, since there is a policy in your organization, I will not be the tool to break that policy. Whether to break it or whether to follow it, now you have to ask your system. I will not come into picture. Without knowing all these things, I have told what is there in my mind. Beyond all these things, the boss only is correct. Only two things are there. First rule, whatever the boss says is correct. Whatever KIOT tells is correct.
Second rule is, if you do not agree, go through rule number 1 again. அதைதான் நான் சொல்லுவேன். Therefore, பாஸ்கர் சொன்னாரு அதனால நான் பண்ணேன்ட்டு எல்லாம் சொல்லக்கூடாது. உங்க இன்ஸ்டிடியூஷன் என்ன சொல்லுது அதைத்தான் பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா நீங்க உங்க இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு லாயலா இருக்கணும். நான் சொல்லி கொடுக்கறதெல்லாம் ஓகே, உங்க இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் பிரைம் இம்பார்ட்டன்ஸ். மூர்த்தி சார், தேங்க் யூ. இந்த செஷன்ல ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேளுங்க ப்ளீஸ். நீங்க இந்த செஷன் கண்டினியூஸா லிசன் பண்ணீங்களா? இந்த செஷன்ல ரைஸ் யூ டேட் என்ன ரொம்ப குறைவான டைம் தான் இருக்கு. நீங்க இந்த செஷனுக்கு டவுட் கேளுங்க. ஓகே சார், ஓகே சார். சார் இந்த சொன்னீங்களா சார் விண்டோஸ் ஷிஃப்ட் எஸ் ன்னு சொன்னீங்களா சார்? ஆமாங்க. அது டிராக் பண்ண கூட வரலீங்க சார். அது 1 செகண்ட் ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா பரவாயில்ல சார். இல்ல, விண்டோஸ் ஷிஃப்ட் எஸ் பண்ணீங்கன்னாலே வந்துரும். வராட்டி நீங்க வந்து I will find out and tell what has to be done. ஓகே சார். அது விண்டோஸ்ல சர்ச் னு சொல்லிட்டு இருக்கும். एक्चुअली விண்டோஸ் பட்டனுக்குள்ள போனீங்கன்னா சர்ச்ல ஸ்னிப்பிங் டூல் SNIP ஸ்னிப்பிங் டூல் பண்ணீங்கன்னா அந்த கரெக்ட்டா அந்த ஐகான் வந்து நின்றும். அதுக்குள்ள போய் நியூ கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நீங்க பண்ணிரலாம். இல்லைன்னா சார் ரொம்ப பவர்ஃபுல், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் டூல், ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே எனக்கு ப்ராப்ளம் இருந்தது. ஐ ஹவ் லேர்ன். சார் थैंक यू எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார், சாட்ல போட்டுருக்காங்க சார், பாருங்க சார். ஓகே சார். ஓகே சார், நெக்ஸ்ட் சார். இப்போ அதுதான் நான் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் தான், கத்துக்கணும் எல்லாம் ரைட்டு. பட் லெட் அஸ் ஃபோக்கஸ் மோர் டைம் ஆன் தி ஃபோக்கஸ் ஆஃப் தி ப்ரோக்ராம். அதுல ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. ஏன்னா நாளைக்கு நீங்க வரப்போ நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு வருவோம். எஸ், தட் இஸ் தி மெயின் திங். நெக்ஸ்ட் சரவணன் ஃப்ரம் EC சார். மிஸ்டர் சரவணன் ப்ளீஸ் ask question directly please. டைரக்டா பேசுங்க. குட் மார்னிங், குட் ஈவினிங், குட் நைட், மிட் நைட் எல்லாமே ஒண்ணுமே வேண்டாம். சரவணன், சரவணன் அன்மியூட் பண்ணியாச்சுப்பா. நெக்ஸ்ட் சிவகுருநாதன். ஹலோ சார். ப்ளீஸ் சார், உங்க செஷன் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சுங்க சார். எனக்கு வந்து ஜெனரல் ரெண்டு டவுட்டுங்க சார். ஜெனரல் டவுட்டுங்க சார். ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்ம ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் சொல்லி தான் கிளாஸ் எடுப்போம் சார். சரிங்க. அப்ப இந்த வீடியோல அந்த மாதிரி இன்டராக்டிவ், நம்ம மோஸ்ட் ஆஃப் த கிளாஸஸ் வந்து இன்டராக்டிவ் செஷனா இருந்தா தான் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரீச் ஆச்சா என்னங்கிறது நமக்கு தெரியும் சார். இதுல எப்படி வீடியோஸ்ல எப்படி அந்த மாதிரி எஃபெக்டிவா நம்ம அந்த மாதிரி வீடியோஸ் ப்ரிப்பேர் பண்றதுங்கிறத கொஞ்சம் டவுட் இருக்குங்க சார். இப்போ வந்து நீங்க இது ஃபுல் டைம் நம்ம கொஞ்சம் நம்ம ரெகுலரா பண்ற இந்த இதை விட்டுட்டு நம்ம கொஞ்சம் கிரியேட்டிவா பண்றத பண்ணணும். நான் இப்ப டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்க. ஓகேங்க சார், ஓகேங்க. அதாவது ஸ்டூடெண்ட்டை மோட்டிவேட் பண்ணலாம், ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம், எதை வேணாலும் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஓகேங்க சார். நீங்க பாத்தீங்கன்னா வீடியோல ஈவன் இந்த மாதிரி ஒரு புக்கை காமிச்சு கூட பேசலாம். பாருங்க, இந்த படத்துல இங்க இருக்குது, இப்படி இருக்குதுன்னு கூட பேசலாம். ஓகேங்க சார். நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா வீடியோ அப்படின்னா நம்ம மட்டும்தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். அப்படி கிடையாது. அப்புறம் வீடியோ எடுக்கிறப்போ என்னென்ன பண்ணணும், நடுவில் உட்காந்துட்டு போகணுமா, சைடுல உட்காந்துட்டு போகணுமா, ஏன் சைடுல உட்காரணும், எல்லாத்தையும் நான் சொல்லி கொடுத்தேன். Because out of experience I'm telling. Okay. I'm telling purely based on experience. I have not got any person teaching me all these things. தப்பெல்லாம் பண்ணி கத்திக்கிட்டு என்ன சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு யாரும் வர மாட்டேன்றாங்க. சொல்லி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னா ஓடிடுறாங்க. சொல்லி கொடுக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறவங்க தான் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. Unfortunately it is like that. Okay. Therefore small things ஒண்ணுமே இல்லாத விஷயத்தை ஏகப்பட்ட டைம் இது போட்டு கத்துக்க வேண்டியதா இருக்கு. அந்த நிலைமை வரக்கூடாதுன்னு தான் even the software itself I have given. Okay sir. Okay, and it's a full version. Please use it. வேற யாருக்கு வேணாலும் கொடுங்க. எனக்கு அதெல்லாம் கவலையே கிடையாது. எங்கேயோ 4 பேர் நல்லது பண்ணாங்கன்னா டீச்சிங் கம்யூனிட்டி வந்து முன்னுக்கு வரும். That is what I can tell. So I will just tell motivational இது கொடுக்கணும் வீடியோல அப்படின்னீங்கன்னா கேமராக்கு முன்னாடி இருக்கிறீங்க. Yes sir. See, it will take some 2-3 minutes. I will just tell you. We are all, dear friends, we are all like this rose. And isn't this rose wonderful, beautiful wine color rose? But as the day passes by, you can see one by one the petals start weathering out. And when it starts weathering out, this beautiful rose is being put into the trash. இந்த மாதிரி அழகா இருக்கிற ரோஸ் வந்து எங்க போகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டஸ்ட்பினுக்கு போய் சேர்ந்துருது. டஸ்ட்பின்ல இருக்கிற ரோஸுக்கு வந்து சுகமா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா? அந்த ரோஸ் வந்து ஒருத்தரோட கோட்ல இருக்கிறதுக்கும் டஸ்ட்பின்ல இருக்கிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா அந்த ஃபீலிங்கே நல்லா இருக்காது.
அந்த மாதிரி தான் ஆச்சு அப்படின்றாரு ஒரு ஸ்பீக்கர். அந்த மாதிரி தான் எனக்கும் ஆச்சு. +2 ரிசல்ட்ஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணி இருக்கிறாங்க. நான் போய் போர்ட்ல பார்த்தா என்னோட ரிசல்ட் இல்லை. ஏன்னா அந்த காலத்துல எல்லாம் டிஜிட்டல் எல்லாம் எதுவும் கிடையாது. போர்ட்ல போய் பார்க்கணும். ஸ்கூல்ல போய் பார்த்தா என்னோட பேர் காணும். அப்போ நான் 2 சப்ஜெக்ட்ல ஃபெயில் ஆயிருக்கிறேன். 2 சப்ஜெக்ட்ல ஃபெயில் ஆனப்போ எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஃபீலிங் இருக்குமா? இல்ல. அந்த மாதிரி ஒரு சோகமான ஃபீலிங்ல பைக் ஓட்டிட்டு வரப்போ அப்பதான் இந்த டிராபிக் போலீஸ் வந்து என்னை நிறுத்தி என்ன கேக்குறான், உங்ககிட்ட லைசன்ஸ் இருக்கான்னு கேக்குறேன். நான் மூடுலயே இல்ல. நான் என்ன பேசுனேன்ட்டே தெரியல. அந்த ஆள்கிட்ட ஏதோ ஆர்கியூ பண்ணி இருப்பேன் போல இருக்குது. அவங்க உடனே என்னோட பைக்கை சீஸ் பண்ணி என்ன போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு கூட்டிட்டு போய் என்ன பயமுறுத்தணுன்றதுக்காக உள்ளுக்குள்ள உட்கார வச்சிட்டான். லாக்கெல்லாம் பண்ணல, ஆனா உள்ளுக்குள்ள உட்கார வச்சிட்டான். இந்த செய்தி வந்து எங்க அம்மாவோட காதுக்கு போயிருச்சு. மை சன் இஸ் பிஹைண்ட் பார்ஸ் இன் தி போலீஸ் ஸ்டேஷன். My mother came running towards the police station and she was shouting, and by the way she shouted, no policeman stopped her. Directly she came, held the iron bars, looked into my eyes, and she started weeping. அழுக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அழுகிறப்போ mothers cry only in 3 situations: tears of joy, tears of sorrow, and tears of shame. And I knew that it was tears of shame. என்னடா இந்த மாதிரி ஒரு காரியத்தை பண்ணிட்டு வந்துட்டு இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறீ அப்படின்ட்டு. And holding the iron bars, she said, my dear son, this is what I did not expect from you. I want you to become a great person. I felt very, very embarrassed looking at my mother cry, because that was a time which my emotions was kindled. எந்த கேள்வியும் கேட்கல. இன்ஸ்பெக்டர் வான் பண்ணி அனுப்பி விட்டார். கேஸே போடல. பைக்ல உட்கார்ந்துட்டு எங்க அம்மா பின்னாடி உட்கார்ந்துட்டு வரப்போ குவைட்டா உட்கார்ந்துட்டு வந்தாங்க. வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்த உடனே எங்க அம்மா வந்து ஒரு எமோஷனல் மதர். ஸ்பீக்கர் கேட்கிறாரு, கேட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாத்துக்கிட்டையும், டூ யூ ஹேவ் எமோஷனல் மதர்ஸ்? கையை தூக்குங்க அப்படின்ட்டு. நிறைய பேர் கை தூக்குனாங்களம்மா. கையை தூக்குன உடனே புட் ஆல் தோஸ் எமோஷன்ஸ் டுகெதர் அண்ட் யூ ஹேவ் தி எமோஷன் ஆஃப் மை மதர் அப்படின்றது. அவ்வளவு எமோஷன் என்னோட மதர் அப்படின்ட்டு. வீட்டுக்கு போய் இறங்கின உடனே அப்பா வந்து டிவி பார்த்துட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறாரு. மகன் வந்து ஜெயில இருக்கிறான். அப்பா வந்து ஜெயில இருந்து வர அப்பா டிவி பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு. அண்ட் மறுபடியும் கேட்கிறாரு, மை டியர் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், டூ யூ ஹேவ் கூல் ஃபாதர்ஸ் அப்படின்ட்டு. இஃப் யூ ஹேவ் அ கூல் ஃபாதர் ரைஸ் யுவர் ஹேண்ட். நிறைய பேர் வந்து கை தூக்குறாங்க. புட் ஆல் தட் கூல்னஸ் டுகெதர், யூ ஹேவ் தி கூல்னஸ் ஆஃப் மை ஃபாதர். அந்த அளவுக்கு கூலான கேரக்டர் எங்க அப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பாவை போய் பாக்குறாரு. பையனை பார்த்த உடனே எப்படிதான் இருந்துச்சு ஜெயில அப்படின்னு கூலா கேட்டுட்டு, நீ இப்படி இருந்த அப்படின்னா வந்து உருப்பட மாட்டேன், நாளைக்கு வா, நான் ஒரு இடத்துக்கு கூட்டிட்டு போறேன் அப்படின்றாரு. எங்கேன்ட்டு நான் எங்க அப்பாவை கேட்டதே கிடையாது, அவர் சொல்றதை கேட்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் ஹி இஸ் ரெடி. போத் ஆஃப் தெம் கோ இன் அ ஸ்கூட்டர் டு அ ஆபீஸ். அந்த ஆபீஸ்ல ஒருத்தர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வைக்கிறாரு அவங்க அப்பா, இதுதான் என்னோட ஃப்ரெண்ட். அவரை பாக்குறாரு. அந்த ஃப்ரெண்டை பார்த்தா ஒரு டெடி பேர் மாதிரி தெரியுறாரு. அந்த அளவுக்கு ஒரு வயசானவர், ஒரு சின்ன குழந்தைங்கள வச்சிருக்கிற இந்த டெடி பேர் பொம்மை மாதிரி இருக்கிறாரு. பட் அவங்க அப்பா இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து திரும்பி பாக்குறேன், அவங்க அப்பாவை காணும். இவன் மட்டும் தான் நின்றுட்டு இருக்கிறான். இவர் சொல்றாரு, நான் மட்டும் தான் நின்றுட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்ட்டு. அவருக்கு உட்கார வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து பேச ஆரம்பிக்கிறாரு. சப்ஜெக்டை பத்தி பேசல, உலகத்துல அப்படி இருக்குது, பைனான்ஸ் இப்படி இருக்குது, உலகம் இப்படி வந்து மாறிட்டு இருக்குதுன்னு பேசுறாரு. அவர் பேசுற கேட்கறதுக்கு அவ்வளவு சந்தோஷமா இருந்துச்சு. இது 1 hour பேசினதுக்கு அப்புறம் சரி அப்பா இன்னைக்கு போயிட்டு நாளைக்கு வான்றாரு. ஆனா 2-3 இங்க வா, நிறைய விஷயத்த கத்துக்குமே அப்படின்னு சொல்றாரு. 2-3 நாள் போனேன். 4வது நாள் வந்து இது அவர்கிட்ட பேசிட்டு போறப்போ அவர் என்னை பார்த்து, இது வரைக்கும் என்னை பார்த்து யாருமே சொன்னதில்லை அந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தையை சொன்னாரு. மை டியர் சன், ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ சம்திங் அப்படின்றாரு. என்னதான் சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டா அவர் சொன்னாரு, மை டியர் சன், ஐ சீ சம்திங் இன் யூ. மை டியர் சன், I see something in you, but I do not know what it is. நான் உனக்குள்ள எதையோ ஒன்ன பாக்குறேன், but I do not know what it is. But if you keep coming here again and again, I think you will be able to find what that something is all about அப்படின்றார். அவனுக்கு ஒரே குசி, என்னடா இது, யாரும் என்கிட்ட சொன்னதே இல்லையே, இப்படி ஒருத்தர் சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிக்கடி வரான். சப்ளிமெண்டரி எக்ஸாம் எழுதுறான். கவர்மெண்ட்ல அந்த மாதிரி ரூல் இருந்திருக்குது. எழுதி இன்ஜினியரிங் சேர்ந்தார். 4 வருஷம் பாஸ் பண்ணி
முடிச்சிருச்சு. ஆனா இது படிக்கிறப்பவே he falls in love and within 6 months he gets married and to the girl who was in his heart. அவங்க அப்பா அம்மா எதுவுமே சொல்றது இல்லை. ஒரு நாள் வந்து அப்படியே தூங்கிட்டு இருக்கிறப்போ அப்படியே யோசனை பண்ணி பாக்குறான், என்னடா இது நம்ம வேலைக்கு இது கல்யாணம் ஆயிடுச்சு நான் வேலை கிடைக்கலையே அப்படின்ட்டு. அப்போ நடு ராத்திரியில் எழுந்து உட்காந்துக்கிறான், இனிமேல் என்னோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்ட்டு பக்கத்துல தூங்கிட்டு இருக்கிற அவன் ஒய்ஃபை பாக்குறான். பார்த்துட்டு அவனுக்கு ஒரு டவுட், என்ன நான் வந்து வேலை இல்லை ஒண்ணு இல்லை, எதை பார்த்து இந்த பொண்ணு என்ன காதலிச்சுன்னு சொல்லி போட்டு நடுராத்திரியில் எழுந்திருச்சு எழுப்பி எதை பார்த்து என்ன காதலிச்சு அப்படின்னு. தென் தட் கேர்ள் ஈவன் அந்த தூக்க கலக்கத்துல நடு ராத்திரியில சொல்லுது, மை டியர் ஹஸ்பண்ட், லவ்விங் ஹஸ்பண்ட், ஐ வுட் ஒன்லி லைக் டு டெல் யூ சம்திங். I saw something in you, but I do not know what it is. நான் எதையோ உனக்குள்ள பார்த்தேன், ஆனா என்னன்றது எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி தூங்கிறது. என்னடா இது, அந்த ஆளு வெளியே சொன்னாரு, இவன் கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் என்னன்னு சொல்ல மாட்டேன்றாங்க. I saw something in you, but I do not know what it is தூங்கிடுறாங்க அப்படின்ட்டு. அவங்க அப்பா கிட்ட போறான் நெக்ஸ்ட் டே, ஃபாதர், I got a good girl, but I do not have a job, please help me அப்படின்ட்டு. உடனே he takes him. He says, சாயந்தரம் ஒரு இடத்துக்கு போகலாம் அப்படின்ட்டு. சாயந்தரம் போறாங்க, எல்லாருமே போறோம், இது பையனும் அப்பாவும் போய் he takes him to a club, communication club. It is a Toastmaster International club. அங்க போய் இந்த கிளப்ல சேர்த்து விட்டுறாரு. சேர்த்து விட்டுட்டு பணம் எல்லாம் கட்டினதுக்கு அப்புறம் திரும்பி பார்த்தா அப்பாவை காணும். அந்த கிளப் சனிக்கிழமை மீட் ஆகுது. எவ்ரி சாட்டர்டே this fellow goes. After 2 months, when he is about to leave that particular hall, பின்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து சொல்றாரு, my dear son, I have been looking at you. I just want to tell you something அப்படின்றாரு. என்னங்க அப்படின்னு கேட்கிறாரு. நான் ரொம்ப கூர்ந்து கவனிச்சுட்டு வரேன், ரொம்ப சீரியஸா வந்து நீங்க ஏதோ பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க. பட் I just want to tell you that I see something in you, but I do not know what it is. But if you keep coming here again and again, I think you will be able to find what that something is all about அப்படின்னு. அவனுக்கு ஒரே குஷி. அப்புறம் அங்க போய் he finds that he is a very good communicator. And therefore, he chooses to become a teacher. And he becomes really a very good teacher. And he thinks about his bank balance. ஒரு பைசாவும் இல்லாத பேங்க் பேலன்ஸ் இருந்துச்சு. இன்னைக்கு நான் டீச்சிங் பண்ணி ஒரு பப்ளிக் ஸ்பீக்கர் ஆகி நிறைய சம்பாதிக்கிறேன். பட் ஆல் திஸ் ஹேப்பன்ட் பிகாஸ் ஐ ஸ்டார்டட் டேக்கிங் இனிஷியேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்பீச்சை முடிக்கிறப்ப எப்படி முடிக்கிறார் அப்படின்னா, அந்த மாதிரி ஒரு ரோஸா இருந்தேன், எல்லா குவாலிட்டியும் இருந்துச்சு, அதை நான் புரிஞ்சுக்காததுனால டஸ்ட்பின்னுக்கு போச்சு. ஆனா என்னோட சுற்றம் எல்லாம் என்னை சேர்த்தி அந்த ரோஸ் பெடல்ஸ் எல்லாத்தையும் ஜாயின் பண்ணி மறுபடியும் போட்ல வைக்கிற ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வந்து விட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரோஸை எடுத்து, you see, my dear friends, all of you are like this particular rose. But I want to tell you something. I see something in all of you, but I do not know what it is. If you keep trying, one day you will be able to find what that something is all about, and you will be able to do great things. It is only a practice. Before, you cannot motivate on the screen, you cannot perform on the screen. Didn't I demonstrate that you can perform? Yes or no? Now I have to ask the coordinator or the principal. Done very well, sir. இல்ல நீங்க வந்து அவை புலவரா மாதிரி என்ன பாராட்ட கூடாது, உண்மையை சொல்லுவோம். இல்ல உண்மையிலே we got message. ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி எங்கேயோ தெரிஞ்ச மாதிரி இருந்தது, அப்புறம் அங்க போச்சு இங்க போச்சு, அப்புறம் கடைசி வரைக்கும் உங்க லிசன் பண்ணி வச்சிருக்கீங்களா சார்? அதான் தட்ஸ், அதனால ரியலி வண்டர்ஃபுல் மெசேஜ் பாஸ்ட் முடியும் சார். இந்த டூ வந்து ஆன்லைன் வீடியோ we can motivate. Yes, everything can be done, but you should be there on the video. இத திரைமறைவுல இருந்து சொன்னீங்கன்னா வராது. எஸ், நான் மியூட் பண்ணிருந்தேனா இது அந்த இருக்காது. இப்ப நாங்க என்னன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தம் நம்ம அன்மியூட் வீடியோவும் அன்மியூட் பண்றப்போ நேச்சுரலாவே ஹியூமன் டெண்டன்சி என்ன அப்படின்னா பேரலா நம்ம இன்னும் 2 வேலை செய்யலாமான்னு தோணுது. இப்ப வீடியோவை வந்து அன்மியூட் பண்ணாத அப்படியே வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா நான் ஸ்பீக்கரை லிசன் பண்ணேன், ஏன்னா ரெக்கார்ட் ஆகுது, நம்மளே வாட்ச் பண்றாங்க, உணர்வோடு அட்டன் பண்றாங்க. அதுதான் இந்த ஆன்லைன் டீச்சிங் ஒரு நான் இது வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் அதுதான். எதையுமே ஸ்பீக்கரையும் வீடியோவும் மியூட் பண்ணாவே அவங்களோட அட்டென்ஷன் டிவேட் ஆயிடுது. அதாவது அன்மியூட்டடா வச்சிருந்தாவே அவங்க அட்டென்ஷன் இருக்கு. இது என்னுடைய பெர்செப்ஷன், மேபி ரைட் ஆர் ராங், because no, it is correct, sir. Perceptions are perceptions. Your belief is your belief, and beliefs are very strong, but right beliefs irundhana it will take us forward.
Thank you very much to one and all. I think we had a great day today. And last there is one question, please, sir. Sir, I think yes, Vimala, AP KBSS Business School. Sir, can you show one example how to prepare playlist and disclaimer image? How to prepare the playlist? Yes, and a disclaimer image. Yes, I will show. This is the disclaimer. Okay. Disclaimer என்றது வந்து this content in this video is strictly for educational and information purpose and not intended to be an advice or recommendation of any kind whatsoever. அப்படின்ட்டு கடைசி வரைக்கும் கடைசியில this video is not for sale ன்னு போட்டுருக்கு. This video is for sale ன்னு போட்டேன் அப்படின்னா இன்கம் டாக்ஸ்ல இருந்து எனக்கு ஒரு நோட்டீஸ் வரும். So this is the in the image நான் யூஸ் பண்ணி எல்லா வீடியோலயும் இதே இமேஜ் தான் வரும். You can do it. Next playlist வந்து I will show you. இப்போ நீங்க கேட்டதனால நான் வந்து என்னோட ப்ரொஃபைலை காமிக்க வேண்டியது. நான் கேக்கல சார், பார்ட்டிசிபென்ட். See, I actually do a lot of activity, institutional activities, academic activity, exam related, accreditation related, training related, quality related, process related, autonomous related, and my YouTube channel related. இதுல என்ன பண்றேன் அப்படின்றது எனக்கே வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்கு. அதனால நான் ஒரு ட்ராக் ரெக்கார்ட் வச்சுட்டே வருவேன். பாத்தீங்கன்னா 11 பக்கத்துக்கு இருக்குது. இது பாருங்க, இதுதான் பிளேலிஸ்ட். மை யூடியூப் சேனல் சீரியல் நம்பர் பிளேலிஸ்ட் அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன் அப்படின்னா அதுக்குள்ள என்ன வீடியோஸ் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு. உங்களுக்கு வந்து உங்க யூனிட் 1 அப்படின்னா அதுக்குள்ள என்ன வீடியோஸ் இருக்கணும்னு நீங்க காமிக்கணும். இங்க கேரியர் ரெடினஸ் நான் வச்சிருக்கிறேன், இங்க இவ்வளவு வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். அந்த மாதிரி யூனிட் 2 அதுக்குள்ள என்ன வீடியோஸ். As of now I am only asking for one unit and the videos you are going to prepare under it. அவ்வளவு. It has to be Don't go too far. Sorry sir, it has to be submitted in a Google Classroom, right sir? They have to make playlist, right, like in table form. They have to submit in Google Classroom. Yes, then only there can be follow-up. Okay sir. For that. Then a disclaimer page also. Yes, you can look at my disclaimer page, and if you want I will send my disclaimer image also. That and all is not at all a problem. ஆனா நீங்க உங்க disclaimer நீங்க prepare பண்ணி பழகிங்கன்றதுக்காக சொல்றேன். யாரோ கொடுத்தாங்க அப்படியே யூஸ் பண்றதுன்றது வேண்டாம். நீங்களே பண்றப்ப இது கூட சூப்பரா பண்ணுவீங்க. நான் ரொம்ப சிம்பிளா பண்ணணும்ன்ற ஆட்டிடியூட்ல பண்ணியிருக்கிறேன். நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் பயங்கர அட்ராக்டிவா பண்ணணும்னா பண்ணுங்க. Okay. That is how it goes. So 3 tasks. One is a disclaimer page. Next one is a playlist. Then we have to, after discussing with the principal, I have to create one a standard digital image for our institution. ஆமா, வீடியோ போடுறப்ப அந்த இமேஜ் வந்துரும். உங்க அதுதான் உங்க பிராண்டிங். Fine sir, we'll do it. Okay sir. I thank you very much. Really wonderful. Many people have taken part. I think a lot of people would have been spectators, but I strongly believe that it will be a very serious expectation because they have to go and take this message and work. And again I'm telling, this is not a webinar, it is a workshop. So you go, you work, come back, you go, you work, you come back. 5th day அன்னைக்கு ஒவ்வொருத்தரும் 2 வீடியோன்னா 140 into 2 அப்படின்னா 280 வீடியோ உங்களுக்கு ரெடியா இருக்கும். அப்போ நீங்க you will understand what is the power of a training program. I don't conduct training programs for the sake of conducting. It should be useful for the institution. Bhaskar ji. Yes sir. இப்ப அந்த ஒரு வீடியோ ஃபைல் ஒன்று கொடுத்துருக்கீங்க இல்லைங்களா? ஐ மீன் வீடியோ எடிட்டிங் டூல். ஆமாங்க. வேற கொடுக்க சொல்லுங்க. அதுல என்னெல்லாம் சும்மா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி வைங்க அப்படின்னு சொல்லி. இப்போ நீங்க கொடுத்தது வந்து அவங்க சீக்கிரம் ஒரு 1 ஹவர்ல பண்ணிடுவாங்க.
நாளைக்கு வந்து அந்த வீடியோ எடிட்டிங் டூலுக்குள்ளார நீங்க போவீங்க. அந்த வீடியோ அந்த டூலுக்குள்ளார என்னெல்லாம் இருக்குங்கிறது ஜஸ்ட் ஏதாவது இதெல்லாம் பார்க்கணும், அப்படியே என்னமா இருக்குன்னு பார்த்து வைங்கன்னு ஒரு கைட்லைன் கொடுத்தீங்கன்னா நாளைக்கு நீங்க சொல்லும் போது ஈஸியா புரிஞ்சுப்பாங்க. ஓகே சார். நாளைக்கு வந்து ஐ அம் கோயிங் டு டீச் how to prepare a script writing. ஒரு படம் எடுக்கிறதான ஸ்கிரிப்ட் எடுக்கிற மாதிரி அந்த ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்ல சொல்லி கொடுப்பேன். Tomorrow I will tell you what are all the features and so that you can try also. இன்னைக்கு வேணா நீங்களாவே எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பாருங்க. அது ஒண்ணுமே ஆகாது. நீங்க எதை கிளிக் பண்ணி என்ன பண்ணாலும் ஒண்ணும் ஆக போறது சரிங்களா? அந்த சாஃப்ட்வேர் வந்து காணாம போக போறது இல்லை. ஏதாவது ஒண்ணு கிரியேட் ஆகும். அதை சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க வேணும். Is it clear? Okay. Thank you, sir. But don't go to do too much of experimentation today. இன்னைக்கு கொடுத்த வேலையை இன்னைக்கு பண்ணீங்கன்னாலே பெரிய விஷயம். நாளைக்கு கொடுக்குற வேலையை நாளைக்கு பண்ணுங்க. அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் 4th day முடிஞ்சு 5th day மீட் பண்றப்போ I bet everyone will be having 2 videos. அப்போ 280 வீடியோ will be ready. Then you decide and upload it. Automatically it will be a giant leap. Thank you, sir. Okay. Sir, any thank you. closing remark? Thank you, Bhaskar. Yeah. Dear faculty members, Bhaskar has given the need for what is to and the need for preparing quality video and what the quality video should contain. The very first thing is the front page, some kind of standardization and disclaimer. And the third one is that next semester you are going to teach one subject. For that one subject, you prepare the topic of the videos. So that is how, if I have understood properly. And Bhaskarji has asked me to standardize the presentation of that. So that probably in the Google Classroom, I will discuss with the HODs. Now we have for another purpose, we have a brief HODs meeting after this. I will discuss with them and give the standard format, and topic will be different for different one, but the procedure, that numbering and other things will be standardized. So that is how we will proceed. Anyway, you prepare the details in the next semester. You are going to teach thermodynamics. So you take unit 1. And how many videos you like to put? So 8 videos. I mean 8 topics. Say for example, each topic may contain 1 hour, 1.5 hour, some duration. Then in that 1 hour duration, we may have a 5 minutes video, 10 minutes video, maybe 10 videos pertaining to that. That is what from Bhaskarji I understood. Because like making one video of 1.5 hour duration may not work. The people may not like. So, but all these, say 5 videos, each one is 7 minutes, another is 10 minutes, another is 12 minutes, another is 3 minutes. All put together will cover topic 1. Am I right, sir? Yes, 100%, sir. Yeah, that is how we have to prepare, and I will prepare a standardized format, and we'll put it in the Google Classroom. You just fill up those formats so that there will be uniformity among all 130 people. So that we will work it out in 1 hour. I will post it, no problem. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, everybody. We'll meet tomorrow. Yeah, we'll Thank meet you, sir. tomorrow. Thank you very much, sir. Wonderful coordination and wonderful involvement from everyone. Thank you, Thank sir. you. We'll meet tomorrow, sir. We'll join at 9:15 sharp, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. End the meeting now, sir. Yeah.